everybody. Good morning and good evening for those of you who are watching from Bangladesh. Welcome to our webinar today, which is going to be on how to conquer Step 1 and Step 2 CK with full confidence. So a little background about Dream USMLE, which was founded in 2015 by Dr. Abdullah Masood Sir, who is the chairman and the co-founder of Dream USMLE. So without further ado, we will have our panelists. I'll introduce my panelists, which are Dr. Fariza Bashar, who recently just passed Step 1, and Dr. Kajal Sharkar and Dr. Promita Das, who passed Step 2 CK with outstanding scores. So they will be telling us about their struggles or what they did on how to succeed and all the ways that we can learn from them on how we can use these information to make ourselves better, or those of you who are just learning about the process about Step 1 and how to get your way into navigating through the American process. So this is definitely going to be very informative for you. So today we have, we will begin with Dr. Kajal Sharkar. Dr. Kajal Sharkar, please introduce yourself and tell us about your journey. Hello, I'm Dr. Kajal Sharkar. I graduated from Dinaspur Medical College on 2017, and till then I've been working. Then I joined BCS and was posted in the Akelpur Health Complex in Joypurhat district and was there for 2.5 years. Then I joined Dinaspur Medical College Hospital for FCPS training and have been doing my job here since. And regarding Dream USMLE journey, I started my journey back in 2020, and the late 2020. Actually, আমার জার্নি আগে প্ল্যান ছিল না যে USMLE দেবো আর কি। তো পরে সার্টেন রিজনস সেটার জন্য আমি পরে একটু এগুলা রিসার্চ করা শুরু করি যে ইউএস এর ক্যারিয়ারটা কিরকম আছে। তো তারপর থেকে আমি আসলে USMLE এর ব্যাপারে আগ্রহী হই। এরপর থেকে সার্চ করা হয়, তারপরে প্রসেস গুলা দেখা হয়। অ্যাকচুয়ালি তখন থেকেই প্ল্যান আর কি। এটা অ্যাবাউট দ্য বিগিনিং অফ মাই জার্নি। Yes, Dr. Kajal, you may still continue talking about your journey. We would like to hear. We're not going to interrupt you in anywhere. Oh, so. okay. Thank you. Thank you. Okay, though I started my journey in the 2020s, but I could not continue for some reason. তারপরে কিছু ফ্যামিলিয়ার প্রবলেমের জন্য আমি আসলে কন্টিনিউ করতে পারি নাই, বাট পরে একটা লার্জ গ্যাপ পড়ে যায়। তারপর আমি নিজে নিজে করছিলাম, কোনো কোচিং বা কোনো কিছু সম্পর্কে ওরকম জানা ছিল না, অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম। এরপরে আমি 2022-তে আমি আমার Step 1-এ অ্যাপিয়ার করি এবং ওখানে পাস করি। তো the process took a long time than expected. After passing Step 1, I came to know about Dream USMLE. And I saw a post in Facebook. মাসুদ ভাই একটা পোস্ট দিয়েছিলেন। অ্যাকচুয়ালি বিং অ্যান ওল্ড গ্রাজুয়েট, আমি তখন Step 1 পাস করার পরও বেশ কনফিউজ ছিলাম যে হোয়াট অ্যাবাউট মাই জার্নি, এখন কি পসিবল কিনা। তো দেন আই স এ পোস্ট দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ারিং। ভাইয়ের পোস্টটা মানে এত ইন্সপায়ার করেছিল যে আমি ওটা দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি ওটা নিয়ে জানা শুরু করি। and then I joined Dream USMLE Step 2 CK ব্যাচ। তখন থেকে Step 2 CK ব্যাচে জয়েন করার পর আমরা প্রিপারেশনটা শুরু করা হয় Step 2 CK। ভাইয়ের কোচিং নিয়ে তো আমি একটু পরে বলবো আর কি। দ্যাট ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং, and after joining the coaching, I unfortunately could not continue my study as expected, as I was working in a busy medical college hospital. So, but then I continued as much as I could. আমার বিজি শিডিউলের মতো যতটুকু পসিবল ছিল কন্টিনিউ করার চেষ্টা করেছিলাম। এন্ড এগেইন এখন 2024 লাস্ট জুলাই আমি Step 2 CK-টা আমি দিই আর কি। এরপরে রিসেন্টলি I got the result and I passed. That's all about the journey. Can you discuss more about how you prepared for the exam? Like, we would like to know your study techniques and
Like if you have faced any challenges, how did you face them, and how did you manage to manage your anxiety or your busy time schedule? Like, please, can you elaborate more on that? ওকে, আমি স্টেপ 2 সিক এর ব্যাপারটাই বলতে চাচ্ছি। তো স্টাডিজ যেগুলো চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি সবচেয়ে, সেটা ছিল যে আমার টাইম ম্যানেজ করা আর কি। বিজি স্কেজুলের মধ্যে, যেহেতু এগুলা কম্পিটিটিভ এক্সাম, খুব আমাদের তো যথেষ্ট টাইম দিতে হয়। ভাইয়া সবসময় এনকারেজ করেছেন টাইম বের করে যেভাবে হোক এটা যত আর্লি সম্ভব দিয়ে ফেলার জন্য। তো আমার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয়টা ছিল যে টাইম ম্যানেজ করা। আর এরপরে আমি যেহেতু ডিএমএসএমএল এর ব্যাচে জয়েন করেছিলাম, স্টেপ 2 সিকে ব্যাচে, তখন ক্লাসগুলো যথেষ্ট ইনফরমেটিভ ছিল এবং ভাইয়া অনেক সুন্দর করে পড়াচ্ছিলেন। আমি শুরুর দিকে অনেক ফলো করার চেষ্টা করি, বাট আমি যে টাস্ক গুলো ছিল সেগুলো কমপ্লিট করতে পারি নাই। তারপর থেকে আমি একটু করে সময় বের করে কখনো পড়াটা স্টপ করি নাই, অল্প করে হলেও যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি, পড়াশোনাটা কমপ্লিট করেছি। আর এরপরে আমার হলো যেগুলো রিসোর্স ইউজ করছি, এটা বলতে গেলে বলা যায় যে লেকচার ভিডিও যেগুলো আমরা কোচিং থেকে পেয়েছিলাম, ওটা অ্যান্ড ইউ ওয়ার্ল্ড সাইড বাই সাইড, এটা ছিল প্রাইমারি রিসোর্স। আফটার গিভিং ফার্স্ট পাস অফ ইউ ওয়ার্ল্ড, আমি তখন কিছু সিএমএস ফর্ম করা শুরু করি আর কি। সিএমএস ফর্ম গুলো কমপ্লিট করতে করতে কয়েকটা কমপ্লিট করার পর আমি সেকেন্ড পাস অফ ইউ ওয়ার্ল্ড দিই। আর এর সাথে আমরা কিছু ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্ট, এটার অডিও শুনেছিলাম। আর এগুলোই ছিল মেন রিসোর্স আর কি আমরা যেগুলা ইউজ করেছি। আর কিছু চ্যালেঞ্জ ফেস করা, আরো কিছু বলতে যে এই এক্সামটা এত মার্ক যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, আমি প্রায় খুব অ্যাংশাস ফিল করতাম আর কি, স্পেশালি যখন প্র্যাকটিস টেস্ট গুলো দেওয়া হতো। তো দেখা গেছে যে অ্যাংজাইটির জন্য আমার পারফরমেন্সটা অনেক সময় আমার এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স থেকে অনেক কম ছিল আর কি। তো এটা নিয়ে আমি সবাইকে বলবো যে আহ, নিজের প্রিপারেশন দেওয়া প্লাস এক্সামের সময় আমাদের মাথাটা ঠান্ডা রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট ইভেন প্র্যাকটিস এক্সামের জন্য। আহ, আর এক্সামের টেকনিক সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি যখন পরীক্ষা দিতে যাই আগের দিন মাসুদ ভাইকে টেক্সট করি যে জানাই যে ভাইয়া কালকে আমার পরীক্ষা। তো উনি যে কথাটা বলেছিলেন সেটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল আর কি। উনি বলেছিলেন যে ফ্রম ফার্স্ট কোশ্চেন টু লাস্ট কোশ্চেন কিপ ইউর হেড কুল, কোনোটাতে বিন্দুমাত্র কনসেন্ট্রেশন লুজ করা যাবে না, তুমি পুরাটা ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষাটা দিয়ে আসবে। তো আমি এক্স্যাক্টলি ওই স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করি। যদিও আমার প্র্যাকটিস সেশন গুলাতে আমার অনেক অ্যাংজাইটি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে ভুল দিচ্ছি কিনা, ফাইনাল পরীক্ষাতে আমি ওইরকম কিছু চিন্তাই করি নাই। আমার যা মনে হয়েছে যে মোস্ট লাইকলি অ্যান্সার ওটা দিয়েছি এবং আমার মাথা পুরো ঠান্ডা ছিল বলা যায় আর কি পুরো এক্সাম পিরিয়ডে। দ্যাটস অল অ্যাবাউট। Um, আপনার এক্সামের দিন মানে কিভাবে যেহেতু এটা লাইক 8 hour লং এক্সাম, তো আপনি কিভাবে ব্রেকটা নিয়েছেন? লাইক আপনি কি প্রতি ব্লকের শেষে নিয়েছেন নাকি একসাথে 3-4 ব্লক করার পর একটা আধা ঘন্টা এরকম ব্রেক নিয়েছেন? যদি একটু কাইন্ডলি আরো এলাবোরেট করতেন। ইয়েস, আচ্ছা, আমি ব্লক প্রতি ব্লকের পরে ব্রেক নিয়েছি। তো শুরুর দিকে ব্রেক টাইম গুলো যত কম সম্ভব রাখার চেষ্টা করেছিলাম, যেমন আমি ফার্স্ট ব্লক এন্ড সেকেন্ড ব্লকের মাঝখানে 3 থেকে 4 মিনিট ব্রেক নিয়েছি। সেকেন্ড টু থার্ড ব্লকের মাঝখানের ব্রেকটাও সেম, আমরা অ্যাবাউট 5 মিনিটস, দেন থার্ড টু ফোর্থ ব্লকের মাঝখানে 5 মিনিটস। তো প্রথম তিনটা যেটা ব্রেক আছে, আমাদের তো টোটাল 7টা ব্রেক থাকে, তো তিনটা ব্রেক 5 5 5 মিনিট করে নেওয়া ছিল, অ্যারাউন্ড 15 মিনিটস এর মধ্যে তিনটা ব্রেক। এন্ড দেন বাকি যে ব্রেক গুলা ছিল, নেক্সট তিনটাতে আমরা 10 মিনিটের ব্রেক, আর লাস্টেরটা 15 মিনিটস, এরকম একটা 1 আওয়ারের গ্যাপটা যেটা আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে নিয়েছিলাম। তো আমি দেখেছিলাম যে আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা গেছে যে আহ, একটানা 2টা ব্লক দিলে আমার পারফরমেন্স বেশিরভাগ সময় একটু কম আসতেছিল। তো আমি মনে করবো এটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, যার যেটাতে মনে হয় বেটার হয় আর কি। তবে অবশ্যই টাইমটা ম্যানেজমেন্টের উপর নজর থাকা উচিত, যেন আমরা ব্রেক নিয়ে বের হওয়ার পর আবার ঢুকতে যদি বেশি টাইম নিয়ে ফেলি সেক্ষেত্রে তো পুরো ব্লক ম্যানেজমেন্টের প্রবলেম হয়ে যায়। তা আমি যে ব্রেকটা নিয়েছিলাম সেখানে আমি একটু হাঁটাহাঁটি করি বা একটু স্ন্যাক্স বা ফুডের যেগুলো প্ল্যান করা ছিল এগুলা ওই অনুযায়ী স্ট্রিক্ট করা থাকার চেষ্টা করছিলাম। আর এইভাবে ব্রেকটা নেওয়া হয়েছিল আর কি।
আচ্ছা। আর এক্সামের আগের যে ৭ দিন, যে লাস্ট 7 ডেজ আমরা বলি, জি জি। ওইটা কেমন ছিল আপনার? ওই সময় আপনার প্রিপারেশনটা কেমন ছিল? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোশ্চেন। এক্সামের 7 দিন আগে আমার কিছু টেস্ট ছিল যেগুলা প্ল্যান রাখছিলাম যে ফুল প্রিপারেশন নিয়ে দিব। তো আমার প্রিপারেশনটা অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট হয় একটু লেটে, যে এক্সামের জাস্ট আগে আগে এরকম সময়। তো আমি শেষের দিকে আমার কিছু টেস্ট প্র্যাকটিস এক্সাম গুলার শিডিউল রেখেছিলাম। আর ওই সময় এক্সাম গুলা দেওয়া হয় এবং ওগুলার স্কোর এর উপর বেসিস করে আমি ডিসিশন নিচ্ছিলাম যে এক্সামের জন্য আমি কতটা প্রিপেয়ার্ড। তো ওই সময়টা অবশ্যই সবচেয়ে বেটার, যেটা আমি সাজেশন দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়, যে নতুন ইনফরমেশন না ইয়ে করে আমরা যেগুলো আগে পড়ছি সেগুলাকে ফোকাস করা, আমাদের কোন জায়গাটাতে উইকনেস আছে। যেমন আমি পার্সোনালি বলবো যে আমি যখন এক্সামের আগে লাস্ট এনবিএমইটা দিই, ওখানে দেখা গেল যে আমার হেলথ মেনটেনেন্স প্রিভেনশন এগুলা এগুলাতে আমার নাম্বার খুব কম আসতেছিল, বাকিগুলোতে রিলেটিভলি ভালো আসছে। তো আমি ওইটা দেখা শুরু করলাম যে ওইটাতে কি কি টপিক আছে, আমি কোন জায়গাগুলো ভুল করতেছি। তো দেখা গেল যে ওখানে আমি স্ক্রিনিং এর কোশ্চেন গুলাতে বেশি ভুল করছি, এজ রিলেটেড স্ক্রিনিং প্লাস ভ্যাকসিনেশন। তো আমি ওই পয়েন্ট গুলা খোঁজার চেষ্টা করি যে ওগুলা আবার একটু রিভিশন দিই কোন জায়গা থেকে। তো আমার সাজেশন থাকবে যে লাস্ট 7 ডেজে আমাদের উইকনেস গুলা ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করা উচিত। আর অবশ্যই টাইম ম্যানেজমেন্ট, এক্সামের দিন আমরা কি করব, কিভাবে টাইম ম্যানেজ করব, এটা একটা প্ল্যান করা উচিত। খাবার কি খাবো, এটা একটা খাবারের একটা ম্যানেজমেন্ট করা। আর আরেকটা অ্যাডভাইস দেওয়া থাকবে যে এক্সামের আগে আমাদের যাতে স্লিপ অ্যান্ড রেস্টটা পারফেক্ট হয় সেটা। যেমন আমার পার্সোনালি স্টেপ 1 দেওয়ার আগে আমি রাতে ঘুমাইতে পারি নাই। দেখা গেছে যে আমি ঘুমাচ্ছিলাম, বাট আমার ঘুম আসতেছিল না, যে ওইরকম ফ্রেশ একটা ঘুম নিয়ে যে পরীক্ষা দিতে যাব ঘুমানোর পর, এটা ছিল না। তো এটা নিয়ে আমি কিছু ভিডিও দেখি যে কিভাবে আমাদের এক্সামের আগের রাতে ঘুমটা ভালো করা যায়। তো এখানে দেখা গেল যে একজন সাজেস্ট করেছিলেন যে আগের দিন সকালে উঠে একটু এক্সারসাইজ করা, আর যেভাবে হোক দিনের বেলা কোনো সময় ন্যাপ নেওয়া যাবে না, যে কোনো কফি টফি এই টাইপের খাবারগুলো অ্যাভয়েড করার কথা বলেছিল। তো হুম। এটা আমি ফলো করি। দেখা যায় যে আমি এক্সামের আগে 8 to 9 আওয়ার স্লিপ এটা কমপ্লিট করে যেতে পেরেছিলাম। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল আর কি। হুম। দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য এক্সাম ডে এন্ড হুম। বিফোর 7 ডেজ। হুম। উই আর অ্যাওয়্যার দ্যাট আপনার খুবই ভালো একটা আউটস্ট্যান্ডিং স্কোর এসছে, 260 আই বিলিভ। টু তো ইয়েস। এখন আপনি যদি একটু কাইন্ডলি বলতেন যে কোন এনবিএমই খুবই প্রেডিক্টেবল ছিল, যেগুলো আপনি লাস্ট 7 ডেজে করেছেন, বা 1 মান্থ, ইন লাস্ট 1 মান্থ, লাইক এটা যদি একটু বলতেন, ফর্মগুলো মেনশন করতেন। জি জি। তো এনবিএমইটা আমার কাছে কেমন জানি জানি না অন্যদের সাথে মিলবে কিনা, আমার কাছে একটু ভেগ লাগতো, মানে কোনটা স্পেসিফিক না, ইনফরমেশন গুলো মনে হতো যে বিভিন্ন কয়েকটা অ্যান্সার হতে পারে এরকম। হুম। আর মনে হতো যে খুব কোশ্চেনের স্টেমটা শর্ট, তো এটার উপর বেস করে অ্যান্সার দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় একবার এক্সাক্ট কনসাইজ আইডিয়া না থাকে। যেমন ইওয়ার্ল্ড এর কোশ্চেনে আমি দেখেছি যে দেখা যায় যে বেশ কয়েকটা ক্লু থাকে একটা অ্যান্সারের জন্য, বাট এনবিএম এর কোশ্চেন গুলাতে অত ক্লু মনে হচ্ছিল না। তো তারপরে আমি এনবিএম গুলো একটু আমার দেয়াটা একটু মিস্টেক ছিল, যে আমি প্রিপারেশন ওরকম কমপ্লিট করার আগে বেশ কয়েকটা এনবিএম ইউজ করে ফেলি অলরেডি। তো যদি এটা ভাইয়াকে জানিয়েছিলাম, ভাইয়া তখন বললেন যে আসলে আমার এটা একটা ভুল হয়েছিল, এটা এখন কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় এই জন্য উনি কিছু সাজেশন দেয়, যে নেক্সট আমি পড়াশোনা করে যখন মনে হবে যে ইমপ্রুভ হয়েছে আরো, আমার পড়াশোনার একটা টার্গেট ছিল এটা কমপ্লিট হয়েছে, তারপরে এনবিএম গুলা দেওয়ার কথা বলছে। আমার ক্ষেত্রে কোনো এনবিএমই বেসিক্যালি ওরকম প্রিডিক্টিভ ছিল না, আনফরচুনেটলি আমার ম্যাক্সিমাম এনবিএমই তে স্কোর খুবই কম ছিল। সবচেয়ে বেশি স্কোর আসছিল আহ এনবিএমই 14-এ, যেটা ছিল 242। এন্ড এটা ছিল এক্সামের ঠিক 4 দিন আগে, সরি 7 দিন আগে এক্সামের। আর বাকিগুলো যেগুলো ছিল এগুলা আর্লিয়েস্ট দেয়া ছিল বলে দেখা গেছে যে স্কোর কম আসছে বা একটু লো রেঞ্জে ছিল। আমার মনে হয় না ওটা খুব একটা প্রিডিক্টিভ, স্পেশালি আমার জন্য, যেহেতু আমার প্রিপারেশন কমপ্লিট করার আগে ওগুলা দেওয়া ছিল। হুম। আহ, অনেকে ফ্রি 120টা করে, ওইটার ব্যাপারে কি বলবেন? ফ্রি 120টা কেমন জি জি। প্রেডিক্টেবল? ফ্রি 120 আমার কাছে লেগেছে যে মেন এক্সামে যে কোশ্চেন ছিল সবচেয়ে কমনলি রিসেম্বল করছে, যেটা আমার কাছে মনে হয় আর কি। অনেক কোশ্চেনের প্যাটার্ন কিছুটা এনবিএম এর মতন মনে হলেও সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করছে ফ্রি 120-র সাথে। আমি ফ্রি 120 আমাদের যে তিনটা আছে তিনটায় দিয়েছিলাম। একটা হলো যেটা 2018-এর,
তারপরে 2021 and 2023 এর যেটা ছিল সেটা আমি প্রোমেট্রিক সেন্টারে গিয়ে, তো বিশেষ করে 2018 এরটা, 2021 and 2023 এই দুইটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এক্সামের মেন কোশ্চেনের মতন। আর এগুলোতে আমার স্কোর ছিল 2021 এরটাই অ্যারাউন্ড 78%, অ্যান্ড আমার যেটা 2023 যেটা প্রোমেট্রিক সেন্টার দিয়ে এটা 83%। ওটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে প্রিডিক্টর হিসাবে যথেষ্ট ভালো আর কি, যে এরকম এক্সাম কন্টেন্টটা রিফ্লেক্ট করে, সেটা অ্যাকচুয়ালি রিজেম্বল করে মেইন এক্সামের সাথে। থ্যাংক ইউ। আপনি একটু বলবেন যে যেহেতু আপনি ডক্টর মাসুদের ব্যাচে ছিলেন, উনি কিভাবে হাইল কন্টেন্ট গুলো মানে পড়াতেন, তারপর আপনি হাইল কন্টেন্টের জন্য কোন কোন রিসোর্স ব্যবহার করেছেন, বা আপনি মনে করেছেন যে না আমার ওই কন্টেন্টে ফোকাস থাকতে হবে, এটা কিভাবে করলেন? লাইক যেমন বায়োস্ট্যাটস আছে, তারপরে আরো যে আপনি যে বললেন কিছু এরিয়া আপনার জন্য উইক মনে হয়েছে, ওগুলো কিভাবে পড়েছেন যদি একটু আরো একটু এলাবোরেট করতেন, বা ডক্টর মাসুদ কিভাবে গাইড করলো আপনাদেরকে? হ্যাঁ, আহ, মাসুদ ভাইয়ার ক্লাস যেগুলো ছিল সেগুলো হলো যথেষ্ট ভ্যালুটেবল ক্লাস, মানে আমরা খুব ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতাম। দেখা গেছে যে উনি যে কোনো নতুন কনসেপ্ট হলো এত সুন্দর করে উনি এক্সপ্লেন করে দেয়, প্লাস রিলেভেন্ট কোশ্চেন গুলোর সাথে সাথে আমাদের যেহেতু সলভ করা হয়ে যায়, তো দেখা যায় যে একটা কোশ্চেন সলভ করার অ্যাপ্রোচটা কিরকম হবে, ইভেন এক্স্যাক্টলি আমরা কোশ্চেনের কোন পয়েন্ট গুলাতে তাকাবো, এই জিনিসগুলা উনি আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে দেয়। তো এটার জন্য দেখা গেছে যে যে কোনো একটা কোশ্চেনের অ্যাপ্রোচ কি হবে সেটা আমরা যথেষ্ট ভালোভাবে শিখে যাই ওটা। আর বাকি যেগুলা কনসেপ্ট ছিল এগুলা ভাইয়ের যে নোটস গুলো আছে এগুলা খুবই ইনফরমেটিভ এন্ড মানে রিসোর্সফুল। আমার মনে হয় না ওগুলার বাইরে কোনো কিছু পাওয়া যাবে এরকম আর কি, অ্যাকচুয়ালি এত সব থাকে আর কি কমপ্লেক্স। তো ওগুলা কমপ্লিট করতে পারলে দেখা যায় যে কনসেপ্ট খুবই ক্লিয়ার হয়ে যায়, যে কোনো টাফ কনসেপ্ট হলেও। আর ভাই এত ইজি করে রাখেন ওটা, যে ওটা কমপ্লেক্স মনে হওয়ার কিছু নাই আর কি, সবকিছুই ইজিলি বোধগম্য হওয়ার মতন আছে। তো উনি ক্লাসে এইভাবে আমাদের গাইড করতেন এটার জন্য। আর পার্সোনালি আমার যেটা ছিল যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে আগে থেকে যে, ফরচুনেটলি স্ট্যাটিস্টিক্স খুব যে কঠিন লাগতো এমন না, দেখা যেত যে কিছু জিনিস মিস হয়ে যায়। তো এটার জন্য আমার একটা পলিসি ছিল যে যে কোনো এক্সাম দেওয়ার আগে আমি বারবার যে ইকুয়েশন গুলো আছে আমাদের বিভিন্ন, সেগুলা একবার করে রিভিশন দিয়ে যেতাম আর কি, প্লাস ক্যালকুলেশন গুলা মেজার করার জন্য। দেখা যায় যে আমরা যদি ওই ক্যালকুলেশনটা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি আমাদের কিন্তু বেশ টাইম বেঁচে যায়, যেগুলো অন্য কোশ্চেনের দিকে হেল্প করে আর কি। আর পার্সোনাল উইকনেস এর ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে পারবো যে আমি যেহেতু মেডিসিনে ট্রেনিং করতেছি, আমার জন্য গাইনি, পেডিয়াট্রিক্স এন্ড সার্জারি এগুলো আসলে দেখা গেছে যে স্কোরটা খুব বেশি উন্নতি হচ্ছিল না শুরুর দিকে, কারণ ওগুলোর সাথে রিলেটেড ছিলাম না, অনেকদিন পর পড়াশোনা করা। তো তারপরে যেগুলা দেখি যে যেই সাবজেক্ট গুলোতে উইকনেস, ওখানে ডক্টর মাসুদ ভাইয়ের নোটটা আবার একটু পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। স্পেশালি আমার গাইনোকোলজি সাবজেক্টটাতে বেশ নাম্বার কম আসতেছিল, দেখা যাচ্ছিল যে অপসে নাম্বার খুব কম আসতেছে। তো আমি ওইরকম করে কয়েকটা যেগুলা মেন সাবজেক্ট বা টপিক ওগুলা একটু নোটস গুলা পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। আর ওগুলাতে অবশ্যই ইওয়ার্ল্ডে ওইরকম করে তো ব্লক করে আমরা সলভ করতে পারি, ইওয়ার্ল্ডের রিলেভেন্ট ব্লক গুলা, ওগুলাতে কনসেপ্ট গুলা কিরকম আছে এটা দেখার জন্য। আর বাকি যেটা আছে আরেকটা জিনিস যে আমাদের কাছে প্রায় নতুন লাগে, যেটা আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স প্লাস হেলথ মেনটেনেন্স প্রিভেনশন, এই টপিক গুলো আমি কয়েকটা এমবোস কোশ্চেন ব্যাংক থেকে করেছিলাম। এটা অনেকে সাজেস্ট করে, এমবোস থেকে স্পেশালি হাইল্ড 200 যে টপিক আছে ওটা, প্লাস আমাদের সোশ্যাল সায়েন্স, ইথিক্স এন্ড এই টপিক গুলা এমবোস থেকে করার জন্য। বেসিক্যালি এটাতে হয় কি যে আপনার ইউআল দেখার পর যে কোশ্চেন এক ধরনের এক্সপোজার থাকে, এমবোসের কোশ্চেনের প্যাটার্নটা আর একটু অন্য ধরনের হয়। তো ওখানে দেখা গেল যে মাল্টিপল যদি এক্সপোজার থাকে এক্সামতে, আপনি তো সেম কোশ্চেন কখনোই রিপিট পাবেন না, ওখানে একটা নতুন সিনারিও, কিন্তু নতুন একটা কোশ্চেনে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে ওটা অ্যান্সার দিতে হয় এই একটা এক্সপিরিয়েন্স বাড়ে। আমি এই সাবজেক্ট গুলোর জন্য অ্যাম্বোসটা দেখেছিলাম। আর যেটা যে স্ক্রিনিং প্লাস ভ্যাকসিনেশন এগুলোর জন্য হাই ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্ট, এটা একটু শোনা ছিল কিছু। আর আরেকটা আছে যে আমাদের যে গভ ইউএস এর যে গাইডলাইনটা আছে, ইউএসএফএসটিএফ, ওদের ওয়েবসাইটেও কিন্তু এগুলো আপডেটেড লিস্ট থাকে। আমরা দেখি যে অনেক জায়গায় যে আমাদের
সাপোজ লাং ক্যান্সারের স্ক্রিনিং বা কোলন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং এর আমরা আগে দেখেছিলাম যেটা 50 ইয়ার্স এর পর থেকে শুরু হয় বা 45 ইয়ার্স থেকে, ওটা কিন্তু আবার আপডেট করা আছে রিসেন্টলি। তো ওই আপডেটেড গাইডলাইন বা স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটা কিরকম আছে এটা ইউএসএফএসটিএফ ওদের ওয়েবসাইটে ছিল আর কি। তো যখন আমার এই ব্যাপারগুলোতে এই সাবজেক্টগুলোতে উইকনেস ছিল, আমি তখন সবই দেখা শুরু করি যে কোন কোন ভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। তো যেহেতু এটা আপডেটেড গাইডলাইন, আমি ওটা ফলো করার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তো আপনি কতটুকু সাজেস্ট করবেন আমাদের অডিয়েন্সকে, মানে ডক্টর মাসুদের ব্যাচটা মানে জয়েন করার জন্য, বা কি আচ্ছা মনে করেন যে কিভাবে ওরা এটা মানে ওদের জন্য এটা উপকারে আসতে পারে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হাইলি সাজেস্ট যে মাসুদ ভাইয়ের ব্যাচ শুধু একটা কোচিং বা এরকম কিছু না, এটা একটা পুরা জার্নির গাইডেন্স। যেমন আমি নিজে স্টেপ ওয়ানটা দিয়েছি, নিজে দেওয়ার জন্য দেখা গেছে যে আমি কোন একটা ফ্রেমে ছিলাম না, আর আগে থেকে দেখা গেছে যে আমার একটা গাইডেন্স থাকলে আমি কোনো কিছু খুব ইজিলি করতে পারি। তো আমাদের যে কোচিং এ ঢোকার পর, মানে এটা আমার ঢোকার মেন ইয়েটাই ছিল যে আমার পোস্টটা দেখেছিলাম, ওখানেই আমি যতটুকু বুঝতে পারছিলাম যে পুরা জার্নিতে গাইড করার মতন একজন আমার মেন্টর পেয়ে যাব আর কি। এবং অ্যাকচুয়ালি আমি পেয়েছিও তাই। তো এটা শুধু স্টেপ 2 এর ব্যাচ না, এটা আমাদের রেসিডেন্সি জার্নি কমপ্লিট করা পর্যন্ত যা প্রয়োজন সবকিছুতে ভাইয়া হেল্প করেন। ভাইয়া ভেরি নাইস অফ হিম দ্যাট হি ইজ অলওয়েজ অ্যাভেলেবল। যে কোনো সময় আপনার পার্সোনাল প্রোগ্রেস হোক, যে কোনো ব্যাপারে ওনাকে নক দিবেন, উনি দ্রুত অ্যান্সার দিবেন, ব্যাপারে যথেষ্ট মোটিভেট করেন। আর রিগার্ডিং স্টেপ টু সিকে ব্যাচ, আমি মনে করি যে এমন যদি কেউ শুধু ব্যাচ ভাইয়া যেটা পড়াচ্ছেন বা যে টাস্কটা দিচ্ছেন সেটা যদি ফলো করে, তাহলে আমার মনে হয় না তার কোনো কিছুতে আটকাবে। সে খুব একটা ভালো স্কোর নিয়ে পাস করে যাবে, এ ব্যাপারে আমি খুবই কনফিডেন্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আপনি অনেক সুন্দর অ্যাডভাইস দিয়েছেন। আই এম শিওর অডিয়েন্সে অনেকজন আছে যারা রিসেন্টলি দিবে, এখন যেহেতু আপকামিং রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন আছে, সবাই এখন চাইবে মানে কিভাবে আমরা ভালো স্কোর নিয়ে আমাদের রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনে আমরা আসতে পারি। অ্যান্ড আমি যদি আমরা আরো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা দেখছি, তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি কিছু কাইন্ডলি একটু আনসার দিতে পারেন। ওকে। আহ, আচ্ছা, আমাদের একজন অডিয়েন্স, ডক্টর কবির, উনি জিজ্ঞেস করছে, হ্যাভ ইউ প্র্যাকটিস 5 or 6 ব্লগস পার ডে ডিউরিং দ্য লাস্ট উইকস বিফোর দ্য এক্সাম? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, মানে আমি যেহেতু বলেছিলাম যে আমার প্রিপারেশন টাইমটা লেন্দি ছিল, তো দেখা গেছে যে আমার যেটা ডেডিকেটেড পিরিয়ড বলে, ডেডিকেটেড পিরিয়ড অ্যারাউন্ড 2.5 মাসের মতন ছিল আর কি। তো সেই সময় আমি জব থেকে ছুটি নিই। আমার যেহেতু ওই টাইমের মধ্যে রিভিশন দেওয়ার কথা ছিল, আমার টার্গেট ছিল পার ডে অ্যারাউন্ড 200 ইওয়ার্ল্ড কোশ্চেন সলভ করা। তো দেখা গেছে প্রত্যেক দিন 200 না হলেও আমি অ্যাটলিস্ট 160 170 এরকম করার চেষ্টা করতাম। তো সেই হিসাবে আমাদের প্রায় 4 থেকে 5টা ব্লক হইতো, 6 ব্লক পর্যন্ত কখনো আসলে যেতে পারি নাই। তো লাস্ট 7 ডেজে বলবো না, কিন্তু লিডিং টু দ্যাট বিফোর 1 মান্থ আমি বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেক দিন এরকম সলভ করার চেষ্টা করেছি। ইভেন কোনোদিন যদি ওয়ার্ল্ড এর ব্লক নাও করি, সেক্ষেত্রে আমার সিএমএস ফর্ম গুলো আমি চেষ্টা করেছি অ্যাটলিস্ট যাতে 4টা করে একদিনে করা যায়। সিএমএস ফর্ম কি ওই যেটা সাবজেক্ট ওয়াইজ, ওইটা আপনি রিভিউ করেছেন, লাইক একটা জি। সাবজেক্ট পিক আপ করে, যেমন আজকে সার্জারি নিয়ে করব, হুম তাহলে হুম আমরা হুম। 4টা সিএমএস ফর্ম ওগুলো শেষ করব। তাহলে আপনি যে 5 to 6 ব্লক করেছেন, এটা কি সবটাই র্যান্ডম ছিল, অর ইজ ইট লাইক সাবজেক্ট ফোকাসড? আমি যখন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, যখন 5টা ব্লক করেছিলাম তখন ছিল যে র্যান্ডম আর কি, হুম যেটা হুম সব সাবজেক্টের অল সাবজেক্ট অল সিস্টেম সিলেক্ট করা ছিল। হুম আর আমি হুম সবসময় টাইম টিউটর মোডে করার চেষ্টা করেছি। তো আগে আমি টাইমের মধ্যে অ্যান্সারটা দিয়ে দিতাম। অনেক সময় দেখা গেছে একটা বা দুইটা ব্লকের অ্যান্সার দিয়ে দিই, তারপরে ওটা একটু রিভিউ করি। যেহেতু আমি লাস্টে ডেডিকেটেড পিরিয়ডে অনেকখানি মেইন কোশ্চেন ব্যাংকটাও সলভ করছিলাম ফার্স্ট পাসে, দেখা গেছে যে অনেক কোশ্চেন হয়তো রিপিট আসতো যেটা রিভিশনের সময়, সেটাতে আমি অত ফোকাস দিই নাই, যেগুলো আমি রিসেন্টলি পড়া হয়ে গেছে বা কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে। তো যেগুলাতে আমার মনে হচ্ছিল ভুল করছি, অথবা যে কনসেপ্ট আমি ভুলে গেছি অনেক আগে পড়া ছিল, সেগুলাকে এমফাসাইজ করি আর কি। তো এটা না হলে তো 200 কোশ্চেন পার ডে আর কি এক্সপ্লেনেশন সহ পড়াটা অনেক টাফ।
তবে আর সিএমএস গুলা যখন করি, শুরুর দিকে যখন করেছিলাম তখন সাবজেক্ট অনুযায়ী করেছিলাম। শেষের দিকে দেখা গেছে যে আমি মেডিসিনের একটা, সার্জারির একটা, গাইনি একটা, পেডিয়াট্রিক্স একটা, এরকম করে চারটা একটু মিক্স করে করি, যাতে একদিনে ভ্যারিয়েশনটা থাকে আর কি, বিভিন্ন ধরনের টপিক সলভ করা আর কি। আপনি একটু বলেন কিভাবে ভেরিয়েশনটা ক্রিয়েট করেছেন, লাইক কোন কোন সাবজেক্টের ভেরিয়েশনে? জি, আমি যখন ইওয়ার্ল্ড এর রিভিশনের সময় তো সবসময় আর কি সব সাবজেক্ট দিয়ে করা, যাতে মেন এক্সাম ডের মতন একটা কম্বিনেশন আসে। আর সিএমএস ফর্ম গুলো যখন করেছিলাম, দেখা গেছে যে একটা মেডিসিন থাকে, মেডিসিনের একটা ব্লক, গাইনির একটা ব্লক, সার্জারির একটা, পিডির একটা। আমরা যতটা জানি তো এই চারটা টপিকে মেনলি হলো সবচেয়ে বেশি পার্সেন্টেজের কোশ্চেন আসে। অ্যারাউন্ড মেন এক্সামে আমার ডিস্ট্রিবিউশন ছিল মেডিসিনে 50 to 60%, এটা ডিস্ট্রিবিউশন থাকে। তো এইভাবে সবগুলো মিক্স করে করার চেষ্টা করছি শেষের দিকে, যেগুলো আমরা পরীক্ষার আগে কয়েকদিন আগে করেছিলাম ওই সময়টা। আর সাইকেট্রিতে রিসেন্ট লাস্ট ব্লক গুলো করেছিলাম, লাস্টের দুইটা, বাট পুরানো গুলা করা সম্ভব হয় নাই। বাট বাকি সাবজেক্ট গুলাতে আমি চেষ্টা করেছি যতগুলা বেশি ব্লক করা যায়, সিএমএস ফর্ম গুলা সবগুলো করার চেষ্টা করছি। হুম, আচ্ছা। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একটা উইক সাবজেক্ট একটা থাকতেই হবে। লাইক উইক একটা সাবজেক্ট পিক আপ করে বাকি ওগুলোর কম্বিনেশন করলে তাহলে সবকিছু ইকুয়ালি একটা ফোকাস দেয়া যাচ্ছে। আচ্ছা। ওটা খুবই একটা ভালো ক্লেভার অ্যাপ্রোচ। আম একজন আমাদের অডিয়েন্স কোয়েশ্চেন করছে, হাউ ক্যান আই টেক প্রিপারেশন ফর ওইটি? আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ওয়েটের জন্য আই এম স্টিল প্রিপেয়ারিং, তো আই থিংক আই এম নট দ্য বেস্ট পারসন টু গিভ অ্যাডভাইস। আচ্ছা। I will refer to another one if anyone volunteer. জি। ওয়েল, আমি ডক্টর নুসরাতকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ড্রিম ইউএসএমএলই ওইটি প্রিপারেশনের জন্য ব্যাচও অফার করছে। লাইক ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, আপনি ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মাসুদ স্যারকে রিচ আউট করতে পারেন। উনি কিন্তু এই ব্যাচের ব্যাপারে আপনাকে আরো কিছু বলতে পারবে। আমাদের হয়তোবা কিছু অনগোয়িং ব্যাচ আছে। আপনি যেখানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন স্পিকিং, দেন লিসেনিং, রিডিং। আমাদের মেন্টরস গুলো খুবই ভালো এবং ওরা এক্সপেরিয়েন্স, যারা অলরেডি ওইটি দিয়েছে। তো আই থিংক আমাদের তো আজকে সেশন 1 আর 2 নিয়ে, তাই ওইটির মেন্টরস নাই। তাই আপনাকে সরি, আপনাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না আমরা। আম আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে ডক্টর কবির থেকে। Beside 5 blogs, have you read any UL notes in the last weeks, like Inner Circle or AK notes? থ্যাংক ইউ, বাট আমি আসলে কোনো নোটস করি নাই, কারণ আমি সময় থাকলে হয়তো করার চেষ্টা করতাম, তো কোনো নোটস করি নাই। আমার লাস্ট যে রিভিশনটা ছিল পুরা ইউয়ার্ল্ড এর, ওটা এক্সামের উইদিন 1 মান্থ ছিল। তো বেসিক্যালি যে সব নোটস গুলা কিন্তু কোশ্চেনের সাথে সাথে আমার দেখা হয়ে গেছিল আর কি। তবে অবশ্যই কারো সময় থাকলে আই সাজেস্ট যে নোট গুলা যদি সে রিভিউ করে যেতে পারে, এটা অনেক হেল্পফুল হবে। হুম, আপনি সাথে, সাথে যে রিভিউ করতেন, is it first world notes or is it like Dr. Masood's notes that you reviewed along with your UWorld? Um, আমি হলো রিভিউ বলতে যে আহ, আগে যেটা ডক্টর মাসুদের নোটস গুলা ছিল, এগুলো একটু রিডিং দেওয়ার চেষ্টা করতাম, যে কোনো রিলেভেন্ট ব্লক গুলা সলভ করার আগে। যে কোনো একটা টপিক, সাপোজ হেমাটোলজি যদি আমি ধরি, তাহলে হেমাটোলজির শিটটা একটু দেখে নিতাম, যাতে কনসেপ্ট গুলা প্লাস, অনেক সময় তো দেখা যায় যে অনেক কনসেপ্ট স্টেপ ওয়ানের সাথে মিলে যায় বেশিরভাগই। তো স্টেপ ওয়ানের কনসেপ্টটা যেহেতু অনেক আগে পড়া ছিল, অনেক সময় ওইরকম মাথায় থাকে না, তো ওটা একটু রিফ্রেশ করা হতো, প্লাস নতুন যে কনসেপ্ট গুলো আছে এগুলো একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতাম। তো এগুলো দেখে নেওয়ার পর আমি রিলেভেন্ট ব্লক গুলা করা সলভ করতাম আর কি। তো রিভিশনের সময় যদিও নোটস গুলো এরকম দেখা সম্ভব হয় নাই, তবে যেগুলো উইক পয়েন্ট ছিল সেগুলোতে দেখার চেষ্টা করেছিল, উইকনেসটা কাটানো হচ্ছে। হুম, জি, থ্যাংক ইউ। আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন ডক্টর সাদিয়া সালসাবিল। Will Bangladesh be WFME accredited after 2024? যারা 2024 এর পর বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করবে, what should we do? এটা কি অ্যান্সার দিতে? সরি, এটার অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে পারতেছি না। জি, আই উইল রেফার টু ডক্টর মাসুদ ভাইয়া। জি। Um,
The thing is that Dr. Sadia, এটা তো like currently CFMG just এটাই বলেছে যে WFME related accredited কি accredited না, এটা আমাদের স্পন্সর নোটস আপডেট দেয়া হবে। তো যখন আপনি রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টারভিউর জন্য বসবেন, দে ক্যান হ্যাভ আ লুক অফ ইউর স্পন্সর নোট, যে আপনার মেডিকেলটা কোনো কিছু যেমন LCME or WFM সাথে অ্যাক্রেডিটেড কিনা, দ্যাটস অল। কজ এটাই ওরা স্পন্সর নোটটা এই কারণে আপডেট দিবে ফর দ্য প্রোগ্রামস, যারা রেসিডেন্সির জন্য হায়ার করছে ওদের বোঝার জন্য যে এই ইনস্টিটিউশনটা কতটা অ্যাক্রেডিটেড, দ্যাটস ইট। আপাতত ওরা কোনো রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে না, সো আই হোপ দ্যাট ইনশাল্লাহ এরকম কোনো প্রবলেমে আমরা পড়বো না। তবে আই মিন আপনি প্ল্যান করতে পারেন, দের ইজ নাথিং রং। যেমন ডক্টর কাজল বললো, আমাদের প্রিপারেশনে যদি আমরা ডেডিকেটেড হই, যদি আমরা স্টেপ ব্যাচের সাথে যদি ইনভলভ হতে পারি, দেন আমরা হয়তো বা ডেডিকেটেড টাইমে আমরা পরীক্ষাগুলো দিতে পারবো। আপনি কতটুকু সাজেস্ট করেন মেডিকেল স্টুডেন্টে যারা এখনো ধরেন MBBS টা কমপ্লিট করতে পারেনি, বা ওরা কখন এটা শুরু করা উচিত, বা ওরা কি গ্রাজুয়েশন হওয়ার পরে শুরু করতে পারবে কিনা? কাইন্ডলি যদি ওটা একটু টাইমলাইনটা বলতেন ব্যাপারে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমি শুরু করেছিলাম অনেক লেটে, যেহেতু আমি গ্রাজুয়েশন করি 2017 এবং শুরু করেছি 2020-তে। তো অ্যাকচুয়ালি আমার ওইরকম ইনফরমেশন ছিল না, প্লাস ওইরকম প্ল্যানও ছিল না। তবে আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করব যে যারা এরকম তাদের টার্গেট ইউএসএমএলই, অবশ্যই মেডিকেলে থাকা অবস্থাতেই প্রিপারেশনটা শুরু করার জন্য। সেক্ষেত্রে থার্ড ইয়ার ইভেন ফোর্থ ইয়ার এরকম সময় স্টেপ ওয়ানটা দিয়ে দেওয়া খুব ইজিলি পসিবল, এবং ফিফথ ইয়ার অথবা ডিউরিং ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড স্টেপ টু সিক এটা দেওয়া পসিবল। তো এগুলা যত আর্লি করা যাবে এটা তো অবশ্যই রিকমেন্ডেড। আর অবশ্যই এটা তো সবার জানা যে ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আমরা যত লেট করব সেই ক্ষেত্রে ম্যাচের চান্সটা অনেক কমে যায়। তো যাদের টার্গেট ইউএসএমএলই, আমি তাদের স্ট্রংলি সাজেস্ট করি তারা মেডিকেলে থাকা অবস্থায় অ্যাটলিস্ট ওয়ান স্টেপ সে ক্লিয়ার করুক, এবং ইন্টার্নশিপের মধ্যে স্টেপ 2 দেওয়াটা অবশ্যই চেষ্টা করবে আর কি। Thank you. And Dr. Sadia, if you have more a question regarding the accreditations and everything, আপনি info@ecfmg.org এ email করতে পারেন, and then you can share your plan, like your dedicated time. Ask them, like, will it be okay to wait till this year to get my step 1 or 2 done? Definitely ওরা আনসার করতে পারবে। সো ECFMG is very helpful, and ওরা কিন্তু ইনকোয়ারিজে খুব ভালো একটা রেসপন্স করে। সো you will find your answer over there. But as I know that এই পর্যন্ত কোনো রেস্ট্রিকশন দেয়নি, এবং ওরা জাস্ট স্পন্সর নোটস আপডেট দিবে। সো মোস্ট লাইকলি আমরা যারা এই বছর রেসিডেন্সি অ্যাপ্লাই করছে, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর দেখতে পারবে যে আপনার মেডিকেলটা কতটুকু অ্যাক্রিডিটেড অর নট, দ্যাটস অল। লাইক স্পন্সর নোটস আপডেট ছাড়া আর কিছু থাকবে না। আচ্ছা, ডক্টর কাজল, like any last advice like you want to tell for all the audience? You have been very wonderful explaining all the techniques to us, and I hope that the audience find very helpful and motivated by your speech. So any last words for the audience? আচ্ছা, আমি অবশ্যই রিকমেন্ড করব যে ওয়েলকাম টু ড্রিম ইউএসএমএলই, দোজ হু আর প্রিপারিং ফর স্টেপ টু সিকে। It is an wonderful guideline and mentoring program, and this will help you all the way to the residency, I think. And regarding examination, আমার অ্যাডভাইস একটাই যে আপনি অবশ্যই প্র্যাকটিস এক্সাম গুলা দিবেন, যতগুলা সম্ভব সবগুলা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। দিয়ে উইকনেসটা দেখতে হবে, আমাদের উইকনেসটাকে আমাদের স্ট্রেংথ বানানোর চেষ্টা করতে হবে, যে সাবজেক্ট গুলাতে আমরা কম মার্কস পাচ্ছি যাতে ওগুলাতে বেশি আসে। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে এক্সাম ডে পারফরমেন্সটা, এটা যাতে খুবই ভালো হয়। অ্যাকচুয়ালি আমার পার্সোনাল টার্গেট ছিল 250, এবং ইভেন এক্সাম দিয়ে এসে আমি শিওর ছিলাম না আমি পাস করবো কিনা, বাট লাকিলি আমি 260 পেয়েছি। এটাতে আমার মনে হয় যে এক্সাম ডেতে আমার কিরকম পারফরমেন্স হয় এটার উপর একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর আছে। আমি এক্সামটা খুব ঠান্ডা মাথায় কমপ্লিট করে আসতে পারছি, যে আমার মনে হয় যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ছিল। আর প্লাস ওভারঅল থ্যাঙ্কস টু ড্রিম অ্যাসেম্বলি, থ্যাঙ্কস টু মাসুদ ভাই, হি হ্যাজ সাপোর্টেড মি এ লট,
আমার যে কোনো এনবিএম স্কোরের পরে আমি ভাইয়াকে জানাইতাম, উনি আমার নেক্সট গাইডলাইন সম্পর্কে বলে দিতেন। ইভেন আমার যখন একটাতে এনবিএম তে স্কোর খুব কম আসে, আই ওয়াজ ভেরি ডিপ্রেসড দেন। হি ডিড অল হিজ বেস্ট টু মোটিভেট মি। তারপর থেকে আর ইভেন আমি এক সময় দেখা গেছে যে অধৈর্য হয়ে পরীক্ষা আগে দিয়ে ডেট নিয়ে ফেলেছিলাম, প্ল্যান করতেছিলাম যে দিয়ে দিব। তখন ভাই একটা ইম্পর্টেন্ট সাজেশন দেয়, যেটা আমার এক্সামের বলা যায় একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্নিং পয়েন্ট। তো ওই সময় এক্সাম দিলে হয়তো আমার স্কোর অনেক কম আসতো, ভাই বললেন যে টেক ইউর টাইম, আর নেওয়ার পর দেখো যে তোমার প্রিপারেশনটা কিরকম হয়। যদি স্কোর ভালো আসে তখন দাও, আর যদি না হয় দরকার হলে নতুন করে আবার এলিজিবিলিটি পিরিয়ড এক্সটেন্ড করা অথবা নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য। তো ইট ওয়াজ এ ভেরি গ্রেট অ্যাডভাইস ফর মি, মানে আমার খুব ভ্যালুয়েবল ছিল আর কি। তো আমার মনে হয় যে যখন আপনি মনে করবেন যে আপনি মোস্ট প্রিপেয়ার্ড, ওই সময় এক্সামটা দিয়ে দেওয়ার জন্য। দ্যাটস অল। Sorry, one last question from one of our audience, Dr. Aisha Rina. Bhaiya, how to solve abstract questions in exam? Any definite guidelines? Abstract question গুলো কিভাবে করেছেন এক্সামে? আচ্ছা, অ্যাবস্ট্রাক্ট কোশ্চেন গুলো আসলে আহ, অনেক যেহেতু ইনফরমেশন থাকে, এগুলা অনেক আহ, বেশি আসছে আর কি বলা যায়। তা আমি এটাকে যেহেতু হসপিটালে জব করতাম, আমি এটাকে মনে করতাম যে পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি শিট। তা আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো মার্ক করার চেষ্টা করতাম যে এই পেশেন্ট আসছে, একটা একটা নর্মাল আছে, কোনটা কোনটা অ্যাবনর্মাল। তা আমি অ্যাবনর্মাল গুলো আগে কমপ্লেনের মধ্যে কি, এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং এর মধ্যে কি, দেন আমি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট গুলোর মধ্যে কি, এইভাবে দেখতে দেখতে একটা ডায়াগনোসিস মাথার মধ্যে নিয়ে আসি। তো দেখা গেছে ডায়াগনোসিসটা মাথায় নিয়ে আসতে পারলে নেক্সট কোশ্চেন যেটাই বলে ট্রিটমেন্ট বা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন কি করতে হয়, এটা আসে। তো এই কোশ্চেন গুলোর ক্ষেত্রে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু অনেক ইনফরমেশন থাকে। আই সাজেস্ট দ্যাট যে আপনারা এই প্র্যাকটিস করবেন অ্যাবস্ট্রাক্ট গুলা। যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন, এটা তাড়াতাড়ি গো থ্রু করে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলা পিক আপ করার একটা টেকনিক আয়ত্ত করা যাবে। তো আমার সাজেশন থাকবে যে মাথার মধ্যে একটা ডায়াগনোসিস ফর্মুলেট করার চেষ্টা করবেন, যেটা দিয়ে আমরা কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার করতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Paya, for your journey and all your struggles. খুবই elaborate, খুবই মানে informative ছিল. Thank you so much. Then I ইউর think we মোস্ট can ওয়েলকাম। move on. We can move on to Dr. What's her name? Fariza Bashar. She's going to talk about her step one journey and how she overcome that. So, Dr. Fariza Bashar, whenever you're ready, you can please. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Fahmida and Malisa Apu, for organizing this session. And thank you, Jim Yosemite and Masud Bhaiya, for giving me the opportunity to share my experience. আমি হচ্ছে লাস্ট মান্থ এক্সাম দিই and got my result first. আমার জার্নিটা যদি বলি, শুরু হয় 2019-এ। আসলে ওই সময় আমার ইউএসএমএলির ধারণাটা হয়, এর আগে একদমই ধারণা ছিল না। হওয়ার কারণটা হচ্ছে 2019-এ আমি গ্রাজুয়েট করি নোয়াখালী মেডিকেল থেকে। গ্রাজুয়েশনের পরপরই হচ্ছে আমার ফ্যামিলি মুভ করে ইউএসএ-তে। তার 1 মাসের মধ্যে আমি হচ্ছে দেশে ব্যাক করি ইন্টার্নশিপের জন্য। ওই সময় ইউএসএ-তে থাকা অবস্থায় তখনই হচ্ছে ইউএসএমএল নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। বাট ওই সময় ইউএসএ-তে থাকার সময় হচ্ছে দেখা যাইতো যে আশেপাশে বাঙালিরা বলতো যে ইটস নট পসিবল, অ্যাটলিস্ট বাঙালিদের জন্য, বাংলাদেশিদের জন্য ফুল, এটা তো একটা লেন্দি প্রসেস। তারপর হচ্ছে অনেক পরীক্ষা দেয়, বাট দেখা যায় যে হয় না, আলটিমেটলি হয় না রেসিডেন্সি। অনেক এরকম মানে ডিমোটিভেটেড ওয়ার্ডস শুনতে হয়েছে। বাট তারপরে মাথায় ছিল যে যদি এখানে আসি, কন্টিনিউ করি, আমি ক্লিনিক্যাল সাইডেই যাব। তো আচ্ছা, দেশে গিয়ে আমি যখন ইন্টার্নশিপটা করতে থাকি, তো মাঝে মাঝে হচ্ছে তখন অনলাইনে সার্চ দিতাম যে আসলে কি, কারণ একদমই কোনো ধারণা ছিল না। ইন্টার্নশিপের শেষের দিকে ইন্টার্নশিপের সময় অতটা
ইনভলভ হতে পারি নাই। খুব আমরা পেরিফেরিতে ইন্টার্নশিপ করে, সো দেখা যায় যে খুব বিজি থাকি। অনেক সময় মর্নিং এবং নাইট দুইটাই একজনকে করতে হয়। তো শেষের দিকে দেখা যায় আম, একটু কোভিডের সময় 2020-এ, তখন নিজেও সার্চ দিই অনেক, আর হচ্ছে তখন দেখা যেত যে অনেক ওয়েবিনার হইতো, যেটার মাধ্যমে তখন জানা যায় যে আসলে বাংলাদেশে অনেকেই রেসিডেন্সি করতেছে। হয়তো আমার নিজের গ্যাপ যে আমি খোঁজ নেই নাই, জানতাম না। ওখান থেকে আসলে আগ্রহটা বাড়ে যে না, আসলে অনেকেই হচ্ছে রেসিডেন্সি করছে করছে মানে হয়, এটা ইম্পসিবল আসলে কিছু না। তখন আগ্রহটা বাড়ে, এবং ওই সময় আসলে আমি খুঁজতে খুঁজতে ভাইয়ার ফেসবুক আইডিটা পাই, মাসুদ ভাইয়ার। তো ওখানে ভাইয়ার আম, কতগুলো পোস্ট দেখি যেখানে খুব গুছানো ছিল, যে যখন নতুন করে আমরা জানি তখন অনেক কিছু হজবরল লাগে, যে কোনটা অবজারভারশিপ, স্টেপ 1, তারপর কোন সিরিয়ালটা কি, তারপর রেজিস্ট্রেশন প্রসেস, সবকিছু অনেক কিছু মিলাই হজবরল লাগে। তো ভাইয়ার পোস্টগুলোতে আমি দেখছিলাম যে ভাইয়া গুছায়, খুব প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে গুছায় এক্সপ্লেন করছিল, তো আরো ক্লিয়ার হয়। এরপর হচ্ছে আমি আবার ইউএসএ তে ব্যাক করি ফেব্রুয়ারি 2021-এ। আর সেই সময় হচ্ছে ভাইয়ার স্টেপ 1-এর ব্যাচ, কারেন্ট একটা ব্যাচ শুরু হয়। আমি এনরোল করি ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি ইউএসএ তে ব্যাক করার পর আম, আমাকে সাথে সাথেই জবে ঢুকতে হয়, আহ, যেহেতু আমি ফ্যামিলি সহ থাকি। আর একটু একটু করে হচ্ছে আমি ইরেগুলার হয়ে যাই। মোটামুটি হচ্ছে তখন ইরেগুলার থাকার কারণে মোটামুটি ছুটে যায়। আমার হচ্ছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ করি, বাট ব্যাচ শেষ হওয়ার পর আমার পড়াটার কন্টিনিউ হয় না। এরপর এরপর হচ্ছে 2022-এ আমি আহ, ক্যালিফোর্নিয়াতে মুভ করি আমার বিয়ের পরে। এরপর আমি ডিসাইড করি যে আমি আর জব করবো না, কারণ আমি দুইটাতে একসাথে ফোকাস দিতে পারতেছি না। ইটস মাই ল্যাকিংস, অনেকেই পারে মাসাল্লাহ। তো আমি হচ্ছে চিন্তা করলাম যে এবার আমি সিরিয়াসলি পড়বো, পড়াটা ধরি, মানে 2 নৌকা আসলে আমি পারছিলাম না। তারপর জুলাইয়ের দিকে 2022-এ জুলাইয়ের দিকে আমি আসলে পড়া শুরু করি সিরিয়াসলি। অ্যান্ড ভাইয়া একটা জিনিস বলতো যে ইউআর সাবস্ক্রিপশন যতদিন না আহ, শুরু করছি অনলাইনেরটা, ততদিন আসলে প্রিপারেশন রিয়েলি শুরু হয় না। তো আমার ইউআর সাবস্ক্রিপশনটা ছিল না ওই সময়। হচ্ছে আমি 2022-এ হচ্ছে ইউআর সাবস্ক্রিপশনটা নেই, তখন থেকে হচ্ছে আমার পড়া শুরু হয়। আর তখন আমি চিন্তা করতেছিলাম যে ওই সময় যদি আমি যদি ব্যাচটা তখন কন্টিনিউ করতাম পারতাম, তাহলে খুব ভালো হতো। অ্যান্ড ফর্চুনেটলি ওই সময় ভাইয়া হচ্ছে আমাদেরকে, যারা প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট ছিল, তাদেরকে হচ্ছে একটা অপরচুনিটি দেয় কারেন্ট ব্যাচের সাথে কন্টিনিউ করার জন্য। তো ছিল ওইটা না ছিল ওই আমাদের। সময় হচ্ছে আমি 2000 ওই সরি সময় সরি শোনা যাচ্ছে? অপরচুনিটি দেয় জি শোনা যাচ্ছে সরি Okay. তো দ্যাট টাইম ভাইয়া যে অপরচুনিটিটা, সেটা হচ্ছে আমরা লুফে নিই। দেন আমি কারেন্ট ব্যাচের সাথে 2022-এর ওটার সাথে কন্টিনিউ করি। তো কিছু সিস্টেম মিস হয়েছিল, বাট যেগুলা ভাইয়া করা ছিল ওগুলা আমি ইওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট এইড, আর হচ্ছে ভাইয়ার লেকচার আর ক্লাস তো অ্যাটেন্ড করতাম। সো যদি আমি এখানে ব্যাচের কথা বলি, সো ওয়াই ইট ওয়াজ বেনিফিটেড ফর আস, একটা হচ্ছে যে ক্লাসের শুরুতে হচ্ছে ভাইয়া কোশ্চেন আস্ক করে যে আগের দিন কি পড়ানো হয়েছে। তো এবং কোশ্চেন আস্ক করে, এবং হচ্ছে আমি কোশ্চেন করতে পারবো কোনো প্রবলেম থাকলে। সো আগের দিনের পড়া হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যায়। সেকেন্ড হচ্ছে বেসিক তো ক্লিয়ার হয়, ভাইয়া বেসিকটা ক্লিয়ার করে দেয়। আর হচ্ছে আম, যেহেতু এটা একটা ভাস্ট সিলেবাস, তো অনেক সময় আমরা অনেক বেশি ডিপে চলে যাই। ডিপে গিয়ে ব্যাক করা যে আমি আসলে কি পড়তেছিলাম, যেটা প্রথম দিকে অনেক বেশি হয়। সো ভাইয়ার ক্লাসে আমি এক্সাম রিলেটেড কোশ্চেনও জানতে পারতেছি, বেসিকটাও ক্লিয়ার হচ্ছে।
দেন আমাদের ক্লাসের শেষে হচ্ছে যেটা ছিল ভাইয়া 15-20 মিনিট হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিচ টাইপের, যে যার জার্নির কথা শেয়ার করবে। কিভাবে স্টেপ 1 মানে ইউএসএমএল দিকে আম, আসলো এবং কিভাবে স্ট্রাগল করছে। তো এই জিনিসটা আমাকে অনেক ডেইলি যে একটা মোটিভেশন, সেটার জন্য খুব ইন্সপায়ার করতো। যে দেখা গেলো আজকে একজন আপু ওনার স্ট্রাগলটা বললো, ওটা যখন শুনি না তখন মনে হয় যে না, আমার সাথে অনেকজন আছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে আরো বেশি স্ট্রাগল করতেছে। সো তখন মনে হয় যে আল্লাহ, ওয়াই নট মি, আমি কেন পারবো না, আল্লাহ তো আমাকে আরো বেটার রাখছে। তারপর সো এটা ডেইলি ইন্সপায়ার করে, কারণ হচ্ছে আম, আমরা কোনো এখন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে না, কোনো ইনস্টিটিউটের আন্ডারে না। সো ডেইলি মোটিভেশনটা খুবই জরুরি, নিজে নিজে পাওয়া, একা বাসায় পড়া, নিজে নিজে পড়া। সো আমি মনে করি ব্যাচে থাকলে একে তো হচ্ছে পড়াও যেরকম ক্লিয়ার হচ্ছে, শুধু পড়া না, আমার ডেইলি মোটিভেটেড থাকার জন্য খুব বেশি দরকার হচ্ছে আরেকজনের স্ট্রাগলটা কিরকম হচ্ছে, আরেকজন কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সে তো পারতেছে। দ্যাটস আরেকটা হচ্ছে যে তারপর ব্যাচের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে চাই যে স্টেপ 1 দেওয়ার সময় আমরা অনেক নতুন, যেগুলো আমরা আগে পড়ি নাই, অতটা ডিপলি পড়ি নাই, যেমন হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োস্টেট, ইথিক্স, দেন হচ্ছে সাইকিয়াট্রি। এই জিনিসগুলো হচ্ছে ভাইয়া, যে নতুন জিনিসগুলা, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ভাই অনেক ক্লিয়ার করে পড়ায়, যে জিনিসটা নতুন বাট আমাদের কাছে অনেক সহজ করে তুলে। তারপর হচ্ছে ভাইয়া যে হসপিটালের মানে রিয়েল লাইফ সিনারিও গুলো তুলে, যার কারণে সিনারিও গুলো যখন বলে, যার কারণে আমাদের কাছে জিনিসটা ইজি হয়। সো এভাবে আমার হচ্ছে ওই ব্যাচটা আমি শেষ করি, আর পরে হচ্ছে বাকি সিস্টেমগুলা যেগুলো বাকি ছিল ওগুলা শেষ করি। আমার 2023 পর্যন্ত মানে ফার্স্ট ব্যাচটা শেষ হয়। আমি যেটা করছিলাম যে সিস্টেম ওয়াইজই পড়ি, ইউআর পড়ি, ফার্স্ট এইড পড়ি সাথে সাথে, কারণ ফার্স্ট এইডটা যত বেশি মানে ফ্যামিলিয়ার হবে, শেষ দিকে পড়ার চেয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে একসাথে পড়া, ইউআরড এর সাথে পড়া ইজ বেটার, ওয়াজ বেটার ফর মি। বাট আমার ফার্স্ট পাসে অনেক বেশি সময় লাগছে, ইট ওয়াজ মাই মিস্টেক। যে আর তার আরেকটা কারণ ছিল, আমি অনেক বেশি গ্যাপ নিতাম মাঝে, আমি অনেক বেশি ট্রাভেল করতাম, দেশে যাইতে হতো, আমার ফ্যামিলি থাকে আরেকটা স্টেটে। তো দেখা যায় 1 মাস 1.5 মাসের বেশি সময় নিয়ে আমাকে ওখানে থাকতে হয়, তখন আমার পড়ায় অনেক গ্যাপ পড়ে। বাট যেটা করছিলাম, যখন পড়তাম তখন অনেক ক্লিয়ার করে পড়ার চেষ্টা করছি, এটা পরে হেল্প করছে। এরপর এই বছর জানুয়ারি শেষে আমার ফার্স্ট পাসটা শেষ হয় ইউওয়ার্ল্ডের। বাট ফার্স্ট পাসের স্কোর তেমন খুব একটা ভালো ছিল না। এরপর ফেব্রুয়ারিতে আমি ঠিক করি যে যেহেতু অনেক আগে পড়ছি, আমি একবার ফার্স্ট এইডটা 1 মাসে শেষ করব, রিভাইজ দিব, যতটুকু বুঝি না বুঝি বাট শেষ করব আমি, দেন আমি এনবিএমই দিব। ফেব্রুয়ারিটা আমি পুরা ফার্স্ট ফার্স্ট এইড পড়ি, এবং যেগুলো খুব আগে পড়ছি সেগুলো আমি হচ্ছে শুধু ইউওয়ার্ল্ডের কিছু কোশ্চেন দেখছি। দেন মার্চে আমি হচ্ছে ফার্স্টের দিকে ফার্স্ট এনবিএমই দেই 25 অনলাইন, সেটাতে আমার স্কোর আসে 60%। দেন আই আন্ডারস্টুড দ্যাট আই এম নট ফিট ফর দ্য এক্সাম, আর একটু স্কোর বাড়াতে হবে। দেন প্রায় 1 মাস আমি হচ্ছে ইউআর ইনকারেক্ট গুলো করি, ইনকারেক্টের দিকে যাই, সেটাও 1 মাস শেষ করতে পারি নাই, আমি নেক্সট এনবিএম এর জন্য যাই। আমার টার্গেট ছিল যে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 70% তুলবো নেক্সট এনবিএম এ, তো একটু সময় নিয়ে এর জন্য। দেন 1 মাস পরে হচ্ছে আমি এনবিএম এ 27 দিই, সেটাতে 72% আসে। আমি অনলাইন দিই জাস্ট টু ইভালুয়েট মি। দেন এরপর আমি হচ্ছে ভাইয়াকে মেসেজ দিই যে ভাই আমি কি এক্সামের ডেট নিব কিনা, আমি রাইট ট্র্যাকে আছি কিনা। তখন হচ্ছে ভাইয়া বলে যে ইয়েস, ইউ আর ইন রাইট ট্র্যাক, তুমি 1.5 মাসের মধ্যেই এক্সামের ডেট নিতে পারো। জাস্ট আমি ভাইয়াকে আপডেট দেই যে মানে আমি রাইট ট্র্যাকে যাচ্ছি কিনা।
সো ভাইয়া এনশিওর করে যে এভরিথিং ইজ ওকে, যেভাবে যাচ্ছ ওভাবেই পড়ো। আমি হচ্ছে 1.5 মাস না নিয়ে আমি হচ্ছে প্রায় 2 মাসের মতো সময় নিই। বাট পরেটা আমি সাফার করছি যে খুব লম্বা সময় নিলে আসলে আমি এক্সস্টেড হয়ে গেছিলাম শেষের দিকে। 1.5 মাসটা নেওয়াই হচ্ছে আমার জন্য ভালো ছিল। তারপর হচ্ছে এরপর যেহেতু 2 মাস আছে, তো আমি একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করি যে কিভাবে আগাবো। আমার আরো 5টার মতো এনবিএমই ছিল। আমি আসলে অফলাইন যেগুলো ছিল ওগুলো আর আমার করা হয় নাই। আমি অনলাইন গুলাই সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। তো নেক্সট 1 সপ্তাহ পরে আমি আবার এনবিএমই 26-এ, তো 71% ছিল। তখন একটু কনফিডেন্স পাই যে পরপর দুইটাতে 70 আপ আছে, তো ডেট নেই 2 মাস পরে। এরপর যে এটা করি, পড়ার স্ট্র্যাটেজিটা এরকম ছিল যে 2 মাস যেহেতু আমি সকালে হচ্ছে এনবিএমই যেটা প্রিভিয়াস এনবিএমই দিছি সেটার সেটা রিভিউ করতাম। নর্মালি তো হচ্ছে যেদিন দিতাম তার পরের দিন হচ্ছে আহ, সেটা রংগুলা নোট করতাম, কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে। আমার আমি একটা খাতা বানাইছিলাম, তো সেখানে এভাবে লিখে রাখতাম, 4টা স্কেল দিয়ে রো করা ছিল। তো কোন সিস্টেমের, প্রথম কোয়েশ্চেনটা দেখলাম কোন সিস্টেমের সমস্যা ছিল, যেমন কার্ডিওতে আমি ভুল করছি। তারপর পাশে লেখা পরের কলামে ছিল হচ্ছে টপিকটা কি ছিল। দেন এরপর ছিল পরের কলামে ছিল হচ্ছে সিনারিওটা কি ছিল, কোয়েশ্চেনটা কিরকম ছিল, অ্যান্ড দেন আরেকটা এক্সপ্লেনেশন যে আমি কোথায় বুঝতে ভুল করছি। এরকম একটা পেজে 4টা ঘর করে হচ্ছে এভাবে লিখে রাখতাম। তো আমার দেখা যেত এরকম নোট করতে করতে পরের দিন হচ্ছে রং করতে করতে প্রায় দুপুর হয়ে যাইতো। এরপর বাকি টাইমটা হচ্ছে শুধু যেগুলো রাইট ছিল সেগুলো শুধু একটু চোখ বুলাই যেতাম। এইভাবে হচ্ছে এনডিএ গুলো আমি রিভিউ করতাম। তো ওই 2 মাসে আমার সকালের কাজ ছিল হচ্ছে এনবিএমইটা একটু পড়া। প্রথম দিকে একটু সময় লাগতো, প্রায় আমার 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লেগে যাইতো পড়তে। এরপর এরপর করতাম হচ্ছে রুলস গুলা, বায়োস্টেট, তারপর হচ্ছে যেগুলোতে সূত্র টাইপের থাকে বায়োস্টেট, তারপর হচ্ছে রেনালের কিছু আছে, তারপর আর হচ্ছে ফার্মাতে ছিল, জেনারেল ফার্মাতে ছিল। এগুলো হচ্ছে আমি কয়েকটা পেজে লিখে রাখতাম। ডেইলি সকালে হচ্ছে আমি ওগুলা মানে মুখস্থ দেখে দেখে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতাম, যাতে পরীক্ষার হলে আমি ইজিলি আমি ওইটা চট করে যেন লিখে আহ, বসায় হচ্ছে কিনা ম্যাথগুলো করতে পারি। এটাতে 20 মিনিটস টাইম দিতাম। এরপর হচ্ছে ইউওয়ার্ল্ড করতাম। তো ফার্স্ট থেকে ইউওয়ার্ল্ড আমি হচ্ছে দুইটা দুইটা ব্লক করতাম, 2টা ব্লক। অ্যান্ড বিকালের টাইমটা হচ্ছে আমি ফার্স্ট এইড পড়তাম। প্রথম দিকে দেখা যেত একটা সিস্টেম পড়তেই সারাদিন, পুরো বিকাল রাত হয়ে যেত। পরের দিকে দেখা যায় 2-3টা সিস্টেম একসাথে পড়তাম। এভাবে আস্তে আস্তে 2 সপ্তাহ পর আরেকটা এনবিএমই, 2 সপ্তাহ করে করে একটা এনবিএম, কখনো 1 সপ্তাহের মধ্যেই এনবিএমএ দেওয়া হয়েছে। 1 মাস আগে আমি হচ্ছে ইউআর সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে দুইটা একসাথে, 1 and 2 হচ্ছে একসাথে দেই। জাস্ট এক্সাম এনভায়রনমেন্টে মানে ইউজ টু হওয়ার জন্য, যে 8টা ব্লক আমি দিতে পারতে তাহলে আমি 7টা ব্লক দিতে পারবো ইনশাল্লাহ, এরকম। এরপরে এক্সামের 2 সপ্তাহ আগে হচ্ছে আমি প্রোমেট্রিকে গিয়ে ফ্রি 120 দেই। আমি এখানে একটা ভুল করছি। ফ্রি 120 যেটা আহ, আমি তার আগের দিন বাসায় ফ্রি 120 2022 একটা দিই। আমার এটা ধারণা ছিল না যে কোয়েশ্চেন সেম হবে। এটা আমার খুব বড় ভুল ছিল। পরে আমি খুবই আফসোস করি, কারণ আমি পরীক্ষাটা দিতেই গেছি হচ্ছে ইভালুয়েট করার জন্য। তো পরীক্ষার আগের দিন যেটা দেই সেখান থেকে মনে হয় 20-30টা কোয়েশ্চেন শুধু মনে হয় ডিফারেন্ট ছিল, আর সব সেম ছিল। আর খুবই আফসোস লাগে, এটা আমি জানতাম না। আমি ওল্ডও দেই, আবার আমি ভাবছি 22 আর 24 হয়তো ডিফারেন্ট হবে। এটা আমার খুব বড় মিস্টেক ছিল। তারপর যাই হোক, কিন্তু পরে আমি নিজেকে বুঝাই যে না, আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট বা ওখানকার, যেহেতু ওখানে আমি পরীক্ষা দিব, ওখানকার পরিবেশ, তারপর হচ্ছে ওটা বিজি কেমন, ওই ধারণাটা হয়েছে। তো এইটার অ্যাটলিস্ট আমি বেনিফিট নেই। আমি বাসায় যেটা দিয়েছিলাম ওটা 79% ছিল।
সো আমার পরের দিনেরটা হচ্ছে 80% ছিল, বাট আমি ওইটা আমাকে আর ইভালুয়েট করে না, কারণ কোয়েশ্চেন আমার প্রায় জানা ছিল। এরপর লাস্ট 2 সপ্তাহে যেটা করছি, এরপর লাস্ট 2 সপ্তাহ আরো আগের থেকে আমি হচ্ছে 4টা কি 5টা ব্লক করতাম ইউআর সকালে। উম, এভাবে 4-5টা ডেইলি করতাম, আর ফার্স্ট এড হচ্ছে 2-3টা 2-3টে সিস্টেম পড়তাম। ইউআর তো র্যান্ডমলি করা হতো। এবং লাস্টের দিকে হচ্ছে আমার যেটা ভুল হয়েছে, আমি হচ্ছে এমনি আমি এমনি জার্ডের পেশেন্ট, অ্যাসিডিটির প্রবলেম খুব বেড়ে যায়। সো আমি লাস্ট 2 সপ্তাহ দেখা যায় যে আমার রেগুলার এক্সারসাইজ করা হইতে লাস্ট 2 সপ্তাহ আমি আর মানে এক্সারসাইজ বা নিচে হাঁটা সব বন্ধ করে দেই। বাট ওটা আমার খুব ভুল ছিল। মানে হেলদি থাকা, এক্সারসাইজ করা অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার আগে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তখন হচ্ছে আমি একটু সিক হয়ে যাই। দেন তখন আমি 1 সপ্তাহ আগে খুব কনফিউজড হয়ে যাই যে এক্সাম দিতে পারবো কিনা। তারপর তারপর হচ্ছে একজন আমার নেইবার, উনি হচ্ছে আপু ডাক্তার এখানে, উনি বলে যে তুমি একদিন পরীক্ষা দিয়ে দেখো বাসায় যে তুমি 7টা ব্লক একসাথে দিতে পারো কিনা। সো আমি 3 দিন আগে হচ্ছে বাসায় বসে একদম যেভাবে আমি টাইম মানে চিন্তা করছি যেভাবে আমি ব্রেক নিব 5 মিনিট 10 মিনিট করে, ঠিক সেভাবে হচ্ছে আমি পরীক্ষা দিই বাসায়। দেখি যে না, আহ আল্লাহ দিলে পারা গেছে। তো এরপর হচ্ছে আহ, 3 দিন পরে পরীক্ষা, আর কোনো চেঞ্জ করি নাই, তো ডিসাইড করে যে ওকে ইনশাল্লাহ দিব। আমার পরীক্ষার আগের দিনের আগের দিনের আগের দিন হচ্ছে তেমন একটা পড়া হয় না। ওই আমি সকালে এনবিএমই যেগুলা রিসেন্ট 3টা একটু পড়ি। রিসেন্ট 3টা যেটা ছিল 29, 30 আর 31, এই 3টা একটু একটু দেখি। আম, আর হচ্ছে পিকচারগুলা, এনবিএমই পিকচারগুলা শুধু 25 থেকে 31 যেটা, সেগুলোর পিকচারগুলো দেখি। আর হচ্ছে উম, ওই রুলসগুলা দেখি যেগুলো আমার খাতায় নোট ছিল। এই বাস। তারপর হচ্ছে ভাইয়াকে মেসেজ পাঠায় যে ভাইয়া কালকে পরীক্ষা। তো ভাইয়া একটা কথা বলে যে আমার আমার স্কোরগুলা মোটামুটি লাস্টের দিকে ছিল 75, অ্যারাউন্ড 75% অনলাইন, যার কারণে আমার কাছে মনে হতো যে অ্যাটলিস্ট বেসিক মানে মোটামুটি আমার কনফিডেন্স ছিল। তো ভাইয়া একটা কথা বলে যে মানে যাই হোক এনিথিং ক্যান বি হ্যাপেন এক্সাম হলে। সো মানে পাজল না হইতে, মানে কাম অ্যান্ড কুল থাকতে, যে কোনো কিছুই হইতে পারে আসলে 8 ঘন্টার এক্সামে। আসলেই কাম অ্যান্ড কুল থাকতে, এবং অবশ্যই যে কোনো বিপদে বলে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করবা। সো আমার ওই কথাটা মানে পরীক্ষার হলে আসলেই মনে পড়ছে, কারণ আমি ভাবছিলাম যে এনবিএমইতে 30-40 মানে 20-30% একটু আনকমন থাকেই আমাদের জন্য, অ্যাটলিস্ট আমার জন্য। সো আমি ভাবছি যে এরকম হবে, এটা আমি চিন্তা করেই রাখছি। কিন্তু কোশ্চেন মানে পরীক্ষার হলে আমার কাছে কোশ্চেন দেখে মনে হয়েছে যে হয়তো এক্সাম ডে অ্যাংজাইটি বা এরকম কিছু, যে আমার কাছে অনেক হার্ড লাগছে। বাট তারপর হচ্ছে অনেক লেন্দি ছিল। মানে আমি ভাবছি হয়তো পরে কোয়েশ্চেন ওকে ঠিক হয়ে যাবে, বাট আমার দেখা গেছে যে মানে সবগুলা কোয়েশ্চেনই এরকম এরকম পার হয়েছে আর কি। বাট চেষ্টা করছি কাম থাকার, এটাকে একদম মানে ইউয়ার্ড করতেছি আমি বাসায়, ওরকম চিন্তা করছি। যার কারণে হচ্ছে কোয়েশ্চেন যতটাই আনকমন বা কনফিউজিং লাগুক না কেন, আমি নর্মাল ভাবে চিন্তা করে যেটা বাসায় বসে বসেই চিন্তা করে অ্যান্সার দিতাম, ওভাবেই আগাইছি। আমার এক্সাম ডের যে টাইম ম্যানেজমেন্ট ছিল, ওইটা আমি আগে থেকে ঠিক করে গেছিলাম। যেমন হচ্ছে ইয়ের জন্য টিউটোরিয়াল জন্য 5 মিনিটস, তারপর বাকি ব্লক যেমন প্রথমটার পরে হচ্ছে 5 মিনিটস, তারপর দেন হচ্ছে 10 মিনিটস, দেন 5 মিনিটস, দেন 20 মিনিটস, দেন 5 মিনিটস অ্যান্ড 10 মিনিটস, এভাবে করা ছিল। তো কোনোটাতে যদি একটু 1 মিনিট 2 মিনিট বেশি হয়, এর পরেটাতে হচ্ছে কিনা সেটা কমাই নিচ্ছি।
তো পরে দেখা গেছে আমার লাস্টে আরো 2 মিনিট নাকি 3 মিনিট ব্রেক বাকি ছিল। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি প্রোমেট্রিক আমাকে সাজেশন দেওয়া হয়েছিল যে সিলেক্ট করার সময় একটু খেয়াল রাখতে যে যেন খুব বেশি বিজি না হয়। ওখানে দেখা যায় যে লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক সময় যায়। তো আমি মানে যখন সিলেক্ট করতেছিলাম অনেক খেয়াল করে যে দেখে যে একটু কম বিজি এরিয়াতে এরকম প্রোমেট্রিক সিলেক্ট করছিলাম। এই আর কি আমার হোল জার্নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, এটা খুবই ইলাবোরেট ছিল এন্ড কনগ্রাচুলেশনস, অনেক থ্যাংক কষ্ট ইউ। করছেন। সো উই ডু হ্যাভ ওয়ান কোয়েশ্চেন। ডক্টর সাদিয়া সালসাবিল আপু জিজ্ঞেস করেছেন যে অ্যাজ এ বিগিনার ইন্টার্নশিপের সময় থেকে স্টেপ 1 এর প্রেপ নিতে চাইলে কিভাবে 1 ইয়ার টাইম ম্যানেজমেন্ট করা উচিত? সো আপনার এক্সপিরিয়েন্সে যদি আপনি ডিফারেন্টলি করতেন তাহলে আপনি কি অ্যাডভাইস দিতেন? আমি আমার ক্ষেত্রে আসলে আম, পড়াটা অত ইজি ছিল না। মানে হোল টাইমই দেখা যেত আমাকে হসপিটালেই থাকতে হতো। কিন্তু যারা আসলে পারা যায়, আরো বেশি স্ট্রাগল করলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ পারা যাবে। যেই টাইমটা ফ্রি আমি রিসোর্স দিয়ে শুরু করে যেমন বিএনবি ইজ এ গুড রিসোর্স, যদি আমি জাস্ট এমনি বসে আছি একটা ভিডিও দেখি। কিন্তু ইউআর অ্যাটলিস্ট আমি অ্যাটলিস্ট একটু ফ্রি টাইমে মনে করে যে ফ্রি টাইমে আমি বসে একটু করি, সিরিয়াসলি করি। তারপর হচ্ছে 10টা ব্লগ দিয়ে শুরু করি আমি আগে। 10টা ব্লগ করি, আস্তে আস্তে 20টা এরকম হবে। মানে ফার্স্টে আমি তো এক ব্লগ করা আসলে মানে সত্যিকার অর্থে তো আসলে পসিবল না। ছোট থেকে 10, 20 এভাবে আস্তে আস্তে আগাই, দরকার হলে 5টা অ্যাটলিস্ট। কিন্তু বাট শুরু করি, ইউআরটা শুরু করি আমি। যদি আমি প্রিপারেশন নিতে চাই ইউআর অবভিয়াসলি শুরু করতে হবে। মাসুদ ভাই এটা প্রথম থেকেই বলতো, যেটা আসলে পরে অ্যাপ্লাই করছি। স্টার্ট করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আই এগ্রি। আমারও মনে হয় আমি ইন্টার্নশিপের সময় আমিও খুব বিজি ছিলাম, বাট আই থিঙ্ক টু অ্যান্সার ইয়োর কোয়েশ্চেন সাদিয়া আপু, বেস্ট থিং ইজ যে রিসোর্সেস গুলো হচ্ছে শুরু করা, যে পড়া তো সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট, মানে অনেক কিছু ডিফারেন্ট স্টেপ 1 এর পড়া ইউএসএমএল এর। সো ডেফিনেটলি ওগুলো হচ্ছে জোগাড় করা, যে কি কি কন্টেন্ট ইন দ্য মিন টাইম অ্যাটলিস্ট এটা এটা করা যায়। আর যদি ডেডিকেটেড থাকে, definitely it's possible. UWorld to start UWorld as soon as possible. So I agree with you, Fariza Apu. I think মানে সম্ভব, it's not impossible, but effort দিতে হবে ওরকম for sure. Um, anything that you would do different, Fariza Apu, যে মানে এই পুরো টাইমে যদি অন এভাবে না করে অন্যভাবে করলে মানে বেটার হয়তো, মানে এরকম কোনো থটস আছে কিনা এরকম? মানে আমার মিস্টেক গুলা বলি যে আমি ডিসিশন নিতে লেট হ্যাঁ, হ্যাঁ। করছি। তারপর হচ্ছে ডিসিশন নেওয়ার পরও শুরু করতে লেট করছি, পড়া শুরু করে দিতে হবে। দেন হচ্ছে ভাইয়া যেটা বলে যে মানে যখন শুরু করে দিবা তখন 50% আসলে কমপ্লিট, অলরেডি ডান। এই শুরু করাটাই হচ্ছে লেট করছি, আর আরো আগে শুরু করা উচিত ছিল। আর হচ্ছে যেমন ইউআলটা আমার আরো আগে নেওয়া উচিত ছিল, সাবস্ক্রিপশনটা। তারপর হচ্ছে আমি যখন পড়তেছি পাশে ব্রেক ইজ ইম্পর্ট্যান্ট অবভিয়াসলি, যেহেতু এটা একটা লং জার্নি। কিন্তু এত বেশি ব্রেক না যেটা আসলে পড়াগুলো আমি আগের পড়াগুলো ভুলে ভুলে যাব। তারপর যখন পড়বো অবভিয়াসলি ওটা আমার ইয়ে ছিল যে মানে আমি যখন পড়ছি তখন হচ্ছে কিনা বুঝে পড়ছি অনেক ভালোভাবে। দেখা গেছে এই জন্য আমার ডেডিকেটেড পিরিয়ডে আমার ওগুলো ইজিলি মনে পড়ছে। খুব যে একদম সবই মনে পড়বে তাদের আসলে সম্ভব না, কিন্তু দেখা যায় বেসিক জিনিসগুলো আমার মাথায় রয়ে গেছিল। এই আর হচ্ছে আম, এই এই জার্নিটা হচ্ছে ছুটে যাওয়াটা খুব খুব ইজি একটা ব্যাপার। সো হুম, এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি একজন মেন্টর থাকে, সো মেন্টর হচ্ছে ওয়াইজলি হচ্ছে সিলেক্ট করা উচিত। মেন্টর থাকে যে হচ্ছে আসলে শুধু মানে পড়াবে না, মানে আপনার সবগুলো মানে প্রত্যেকটা স্টেজে আপনি মানে শুধু যে এখানে কিন্তু আসলে পড়াটা আসলে মেইন ইয়ে না, যে মোটিভেটেড থাকা। এই জার্নিটা একটু ডিফারেন্ট আমাদের জন্য, অ্যাটলিস্ট আমরা বাংলাদেশিদের জন্য। মোটিভেটেড থাকাটা মানে লং জার্নি, আমি এক্সস্টেড হয়ে যাব, ওভারওয়েলম হয়ে যাব। সেক্ষেত্রে মোটিভেটেড থাকাটা জন্য একজন মেন্টর, একজন এক্সপিরিয়েন্সড পার্সন খুবই
মানে খুবই হেল্পফুল। সো এক্ষেত্রে মানে মাসুদ ভাই হচ্ছে মানে আমি মনে করি যে আমাদের জন্য একটা ব্লেসিং, আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশিদের জন্য, বাংলাদেশি ডাক্তারদের জন্য। আর আমি হচ্ছে আহ এটা একটা আমার ইয়ে ছিল যে আমি ওয়েবিনার অনেক দেখতাম। এই যে এরকম যে ওয়েবিনার গুলো অ্যারেঞ্জ হইতো, এগুলো খুব দেখতাম আমি। মানে ফার্স্ট ফার্স্ট থেকেই দেখতাম। যখন থেকে আমি ফার্স্ট ফার্স্ট আমি মোটামুটি এই 2-3 বছর ধরে সবসময় দেখতাম। তো লাস্টের দিকে আমার তো সময় কম ছিল, মানে লাস্টের দিকে আমি ইভেন রিসেন্টলি যারা পাশ করছে তাদেরগুলো আমি দেখছি পরীক্ষার আগেও। তো তখন কি করতাম আমি হচ্ছে দেখা যায় সকালে তো আমার পড়ার টাইম ফিক্সড করা, তো হচ্ছে রাতে বা ফ্রি টাইমে বিকালে যখন ব্রেক নিচ্ছি, তো তখন ওগুলো হচ্ছে স্পিডটা বাড়াই দিয়ে দেখতাম। বাট কোনো জিনিস যেন রিসেন্ট যারা দিচ্ছে, স্বাভাবিক রিসেন্ট যারা দিচ্ছে ওদের আহ, ওদেরগুলো তো আমার জানতে হবে, আমি পরীক্ষা দিব নেক্সট। সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমি স্পিড বাড়াই দিয়ে মানে কোনো পয়েন্ট যেন আমার বাদ না যায়, এরকম করতাম আর কি, মানে আপডেটেড থাকা। Yes. Thank you so much. আপু, finally just একটা আপনি যদি like how Dream USMLE benefited you just shortly, যে আপনি recommend করবেন কিনা এরকম কিছু একটা বললে then that would be good. ইয়েস, অবভিয়াসলি। মানে আলহামদুলিল্লাহ, মানে ইটস আ ব্লেসিং পুরা। এটা জাস্ট আমরা যে স্টেপ 1 শুধু সেটা তো না, স্টেপ 2, দেন হচ্ছে মানে ফুল রেসিডেন্সি জার্নিটাতে ভাইয়ার ব্যাচ আছে। সো মানে ছুটে যাওয়ার আসলে চান্সটা খুবই কম। যদি আমারও আগ্রহ থাকে, আর ভাইয়া তো হেল্প করেই, মানে ওটা তো আর বলার বাকি রাখে না। যে কোনো সিচুয়েশন, নট মানে ওই যে শুধু স্টাডি না, মানে যে কোনো সিচুয়েশন আমি হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে না আমার স্কোর ভালো আসতেছে না, আমাকে দিয়ে হবে না, বাট ইটস পসিবল কারণ ভাইয়ার কাছে অনেক স্টোরি আছে। ভাইয়া মোটিভেট মানে খুব ইজিলি মোটিভেট করতে পারে। আর হচ্ছে এটা ছিল হচ্ছে মোটিভেশন পার্ট। দেন স্টাডি পার্ট তো বললাম যে মানে ভাইয়া ক্লাসে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, যে কোশ্চেন করা যায় আমি ক্লিয়ার করতে পারতেছি, এবং ভাইয়াও কোশ্চেন করতেছে আগের দিনের ক্লাসে। সো আমি একটা প্রেশারে থাকি, ওইটার ওইটার বেনিফিটটা নিতে হবে, যে আমি পড়ে আসবো, যে এনি টাইম ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে, জি, শোনা যাচ্ছে। এনি টাইম ভাইয়া হচ্ছে কোশ্চেন করবে। তো আমার যে কোনো জায়গা থেকে কোশ্চেন করলো, তো আমি প্রিপেয়ার থাকবো। আমার তো আসলে আলটিমেটলি পড়তে হবে, প্র্যাকটিসে থাকতে হবে এটা। তারপর এটা গেল হচ্ছে ক্লাসের কথা বললাম। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, হ্যাঁ, যেই নতুন সাবজেক্টগুলো হচ্ছে আমরা জানি না, এই যে টপিকগুলা সাইকিয়াট্রি, ইথিক্স ইথিক্স থেকে আমার কোয়েশ্চেন এত বেশি আসছিল, মানে একটা ব্লকে আমার 6-7টা কোয়েশ্চেন ছিল, মাঝে মধ্যে আরো বেশি, মানে আমি মনে হচ্ছে ইথিক্সেরই এক একটা ব্লক দিচ্ছি। সো ভাইয়া দেখা যায় যে ভাইয়ার এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করে হসপিটালে। আসলে কোয়েশ্চেন তো ওইটাই আসবে, যে হসপিটাল কিভাবে ডিল করব, কি সিচুয়েশনে। এই জিনিসগুলা হচ্ছে দেখা যায় রিয়েল লাইফ সিনারিও দিয়ে যখন ভাইয়া বলে, তখন হচ্ছে আহ, দেখা যায় ইজি হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে সাইকিয়াট্রি ছিল, সাইকিয়াট্রি ইথিক্স। তারপর হচ্ছে আমার বায়োস্টেট অনেকটা ইয়ে লাগতো, নতুন, মানে অনেক কিছু আমরা নতুন স্টেপ 1-এ পাই, যেগুলো আগে হচ্ছে আসলে এমবিবিএস এ সেরকম করে পড়া হয় নাই। তো এই জিনিসগুলো ভাই একদম মানে পিন পয়েন্ট, যে এগুলো সিমিলার হইতে পারে। যেমন আমি বলি ইনসিডেন্স প্রিভিলেন্স, দেখা যায় যে হ্যাঁ আমি জানি, খুবই ইজি, আমি হচ্ছে ডেফিনেশন দিয়ে তো আমি জানি। কিন্তু যখন কোশ্চেন আসে, তখন এটাকে ডিফার করা, এবং হচ্ছে মানে পিকচার দিয়ে দিল কোনোটার, ডিফার, এইগুলো হচ্ছে দেখা যায় খুব খুঁটিনাটি যে বিষয়গুলো ভাইয়া ওগুলো যখন ক্লাসে ডিসকাস করে ইউএল থেকে, অনেক মানে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যায়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু বাংলায় বোঝানো হয়, আমার কাছে এটা অনেক হেল্পফুল মনে হয়, যে আচ্ছা যতই বলি না কেন মানে বুঝতেছি ইংলিশে, বাট বাংলায় ক্লিয়ার করে দিলে না, মানে জিনিসটা মানে ডিপলি আসলে বোঝা যায়। Definitely, I agree with you. Um, আরেকটা কোয়েশ্চেন আসে সাদিয়া আপুর কাছে থেকে, ডক্টর সাদিয়া থেকে। Says, Apu, after internship in Bangladesh, either we join as MO or lecturer. Does this job affect our CV later? So উনি জিজ্ঞেস করতেছে যে মানে এমও বা লেকচার হিসাবে যদি কেউ জয়েন করে, like will it affect the CV?
If you can answer any of the Um, panelists. এটা মনে হয় সিনিয়ররা এই কোশ্চেনটা মনে হয় আরো সিনিয়র লেভেলে ভালো বলতে পারবেন। Dr. Kajal Bhaiya, apne maybe anything you want to say? আমার আসলে এই ব্যাপারে পুরোটা এক্সপিরিয়েন্স তো বলতে পারতেছি না, কারণ আমি এখন এই বছর রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করব। বাট যদি দেশে থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই কোনো ক্লিনিক্যাল বা মেডিকেল রিলেটেড ফিল্ডে থাকা তো অবশ্যই প্রেফারেবল আর কি। তো আমি যতদূর জানি যে ওরা কোনো গ্যাপ পছন্দ করে না, আপনি পাস করার পর থেকে স্টেপ গুলো দেওয়ার মাঝখানে। তাহলে সেক্ষেত্রে যদি পেশেন্ট ডিলিং এর সাথে ইনভলভমেন্ট এরকম কিছু থাকে সেটা তো সবচেয়ে বেটার হয়। আর ইভেন না হলেও যে স্টাডি, যেটা মানে লেকচারার হিসাবে থাকলেও যেহেতু মেডিকেল কারিকুলামের সাথে রিলেটেড, আমার মনে হয় এটা বেটার। যে কোনো যদি জব ছাড়া বা ফ্রি থাকার থেকে কোনো একটা জবে থাকাটা আমার মনে হয় বেটার আর কি। যদি ভাই এই ব্যাপারে বেশি ভালো বলতে পারবেন। দ্যাটস ইট। Thank you, Bhaiya. Thank you for answering the question. Uh, Thank you, Fariza Apu, for telling us your journey. I think it was a very strong one that you struggled a lot, and then overall everything you accomplished very well. And definitely Dream USMLE and Dr. Abdullah Masood sir, it's very helpful, always very motivating, and সবকিছু মিলে I think it was good. Um, if that's all, if anybody has any questions, any final words, Fariza Apu, if you want to say. আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে হেল্পফুল ছিল স্টাডি পার্টনার, ওটা আমি মিস করে গেছি। Hmm. So, আমার স্টাডি পার্টনারও আমি হচ্ছে ড্রিম এসএমএল থেকে খুঁজে পাই। যখন হচ্ছে ওই ব্যাচের মধ্যে যে যখন ভাইয়া পার পার্সন হচ্ছে জিজ্ঞেস করতো সবার স্টোরিগুলা, তো তখন যার সাথে আমার মনে হয়েছে আমারটা অনেকটা মিলে, তো এমন একজন আপুকে হচ্ছে ফাতেমা আপু, উনি আমার স্টাডি পার্টনার ছিল, ওনাকে হচ্ছে নক করি। সো স্টাডি পার্টনারের ক্ষেত্রে আমি বলবো অনেকে হয়তো স্টাডি পার্টনার বা এই ইয়েতে, আমিও নিজেও হচ্ছে স্টাডি পার্টনার আগে কখনো এরকম করে পড়া হয় নাই, তো এই জার্নিতে অনেক মানে অনেক হেল্পফুল। এটা করলে ভালো হয় কারণ হচ্ছে দেখা যায় যে ডেইলি আমি তো একা পড়তেছি, ডেইলি যদি আমি কাউকে আপডেট দিতে পারি যে এতটুকু পড়ছি, আর একটা কম্পিটিটিভ একটা ইয়ে থাকবে যে উনি আজকে এতটুকু পড়ে ফেললো, আমার তো পড়া হয় নাই। হুম। সো আই থিঙ্ক স্টাডি পার্টনার অনেক হেল্পফুল। অনেক সময় হচ্ছে আমার পড়া ভালো হচ্ছে না, উনি আমাকে মোটিভেট করে, ওনার খারাপ যাচ্ছে আমি মোটিভেট করি, এভাবে ডেইলি একটা ইয়ে থাকে আর কি। জাস্ট এটাই আর Definitely মানে যে সেম একটা জার্নি সবাই শেয়ার করলে আসলে ওটা হেল্প করবে, সো এত অ্যালোন লাগে না, and I think that's definitely very helpful. Our Dream USMLE is the platform যে মানে এরকম অনেক people কে পাওয়া যায় যে আমার like that share the same journey as you. সেম জার্নি। So definitely it's a really good one. থ্যাংক ইউ অল। Okay. So, without further ado, we can continue to our last panelist, which is Dr. Promita Das, who recently just passed step 2. So, Dr. Promita, please share your journey with us. Thank you. Thank you, Melissa Sabrin. I would also like to thank Dr. Abdullah Masood Bhaiya for giving me the opportunity to speak as a panelist in this webinar, and for sharing my journey with the Dream USMLE with my experience. Thank you so much, all of you. Most of the things are covered by Dr. Kajal Sarkar, but let me share my experience. So first day, আমি আমার ইউএসএমএলই জার্নিটা শুরু হয় অনেক লেটে। আমি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি 2017 সালে। দেন 18 সালে ইন্টার্নশিপ শেষ করার পরে আমি ইউএসএ তে মুভ হয়ে আসছি ফ্যামিলির সাথে। বাট তারপরেও আমি ইউএসএমএলই সম্পর্কে কিছুই জানতাম না তখন। আমার কোনো মোটিভেশন ছিল না, এবং আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্যাট আই উইল ডু মাই ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ। তো আমি তারপরে হচ্ছে এখানে আসার পরে আমি ডক্টর অফিসে কাজ করা শুরু করি।
দেন আফটার 1.5 বছর পরে আমি আসলে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। সো তারপরে সামহাও আমার ফ্যামিলিগত কারণে এবং হচ্ছে অনেক কিছু ইনসিডেন্টস কারণে আমার আবার ইউএসএ তে ব্যাক করতে হয়। তারপরে 2020 সালের শেষের দিকে আমি ইউএসএ মিলে জার্নিটা আস্তে আস্তে শুরু করি। তখন আমি মোটিভেটেড হই। আশেপাশে সবাই দেখছিলাম যে ক্যারিয়ার করছে। ফার্স্টে আমাকে অনেক ডিমোটিভেটেড করতো মানুষ, যে এখানে ইউএসএমএলটি পাশ করলেও রেসিডেন্সি পাওয়া অনেক টাফ, অনেকে পায় না। তারপরে ক্যারিয়ার চেঞ্জ করে। তো আমি আমার ক্যারিয়ারটা চেঞ্জ করতে চাইতাম না। Like I always wanted to be in clinical side, so that's why I was not motivated in the first. So 2020 সালের লাস্টে দেন আমি মোটিভেটেড হই এবং ডক্টরদের সাথে কাজ করার কারণে আমি ওনাদেরকে দেখে অনেক মোটিভেটেড হই এবং আমার আশেপাশে যারা পড়াশোনা করছিল তাদেরকে দেখে অনেক মোটিভেটেড হই। দেন হচ্ছে ইউসিএমএল জার্নিটা আমার শুরু হয়। তো ফার্স্টে আমি আসলে কোনো গাইডেন্স পাইনি। স্টেপ 1 জার্নিটা উইথাউট গাইডেন্স আমাকে চলতে হয়েছে। তো আসলে আশেপাশে কিছু আমি জানতামও না এবং কারোর সাথে তেমন একটা কোনো কানেকশন ছিল না। তো তখন হয়তো বা ফেসবুক বা ইয়েতে আমার তখন চোখে পড়ে নাই তেমন একটা কিছু। তো ফার্স্ট স্টেপ 1টা আমি নিজে নিজেই উইথাউট গাইডেন্স করেছি, যেটা আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। দেন আমি 2022 তে স্টেপ 1 পাশ করি। মাঝে অনেক গ্যাপ ছিল। তারপরে আমি ডক্টর মাসুদ ভাইয়ার ফেসবুকের যে ড্রিম অ্যাসেম্বলি ওইটা সম্পর্কে জানতে পারি ফেসবুকের মাধ্যমে। এবং হচ্ছে ভাইয়ার পোস্ট গুলো আমি দেখতাম। দেখার পরে আমার মনে হয়েছিল যে না, আর আর আমি আর গাইডেন্স ছাড়া থাকবো না। যেহেতু আবার স্টেপ 1-এ আমি অনেক কষ্ট করেছি উইথাউট গাইডেন্স। তো মানে আমি থিঙ্ক করলাম যে তখন অনেকগুলা আই মিন অনেক মেন্টররাই ছিল। তো আমার কাছে ডক্টর মাসুদ স্যারের যে পোস্ট গুলা পড়তাম এবং যে ওয়েবিনার গুলা দেখতাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে না, আমার একজন ফুল মেন্টর দরকার, যে আমাকে থ্রু ইউসিএমএল জার্নি গাইড করে নিয়ে যেতে পারবে, নট অনলি ফর স্টেপ টু সিকে। সো যে আমাকে সবকিছুতে হেল্প করতে পারবে, লাইক মাই গ্রোয়িং আপ মাই সিভি, গেট হ্যাভিং অবজারভারশিপ or anything I can get help. So that's why I নক মাসুদ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাইয়া। সো উনি আমাকে হচ্ছে ওনার স্টেপ 2 সিকে ব্যাচে সুযোগ দিয়েছেন। তারপরে আমাদের স্টেপ 2 সিকে ব্যাচে জার্নি শুরু হলো। এন্ড আমি যখন হচ্ছে ক্লাস হতো, ভাইয়ার ক্লাস হতো, তখন আমি ফার্স্ট থেকে ইউআরটা শুরু করি। ভাইয়া যেহেতু বলতো যে ইউআর ছাড়া তো স্টেপ 2 সিকে আসলে ইয়া না, যে কোনো পরীক্ষাতেই ইউআরটা হচ্ছে মেইন রিসোর্স হিসেবে আমরা ইউজ করি। তো ভাইয়া যখন ক্লাস করাতো, ভাইয়ার ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করতাম, বাট আমি যেহেতু পার্ট টাইম জব করতাম, সো দেখা যেত যে অনেক সময় ক্লাসটা আমার মিস হয়ে যেত। তো কিন্তু একটা সুবিধা ছিল যে ভাইয়া হচ্ছে সবসময় ওই ক্লাসগুলো রেকর্ডেড রাখতেন। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ওগুলা দেখতে পারতাম, ওগুলা রেকর্ডেড থাকতো। তো আমি কাজ থেকে আসার পরে চেষ্টা করতাম ওই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো দেখে নিতে। বাট যেদিন আমার মানে কাজ অফ থাকতো, তো সেদিন আমি ভাইয়ার ক্লাসে মানে ডিরেক্টলি ক্লাস করতাম এবং ভাইয়া হচ্ছে ইন্টারেক্টিভলি সবসময় পড়া ধরতেন এবং হচ্ছে পড়া দিতেন যে না, তোমরা নেক্সট ক্লাসে এটা পড়ে আসবে, আমি কিন্তু পড়া ধরবো। তো তখন একটা একটা গাইডেন্সের মধ্যে, একটা টাইম লাইনের মধ্যে থাকতো যে না, আমাকে এই জিনিসটা পড়তে হবে। আদারওয়াইজ আমি স্টেপ অনেক খেয়াল করেছি, তা ও মোটিভেশন ছাড়া ওকে ঠিক আছে, আজকে একটু পড়েছি, ঠিক আছে আমি কালকে আরেকটা পড়বো, ঠিক আছে এর পরের দিন পড়বো, এরকম করে করে অনেক পিছিয়ে দেওয়া হয়। তো যার কারণে যদি একজন মেন্টর আপনাকে পুশ করে যে না, তোমাকে এটা পড়ে আসতে হবে, দেন ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। তো মানে আমি তাহলে হচ্ছে গাইডলাইনটা থাকার কারণে আমরা ওই পড়াটা কমপ্লিট করতে পারি আর কি, মানে টাইম লাইনের ভেতরে কমপ্লিট করতে পারি, আমাদের একটা মাথার মধ্যে চাপ থাকে। আদারওয়াইজ যদি কোনো মোটিভেশন না থাকে বা হচ্ছে মানে নিজে নিজে পড়তে যাই, তখন মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে এটা পড়তে পারিনি, কালকে পড়বো, কালকে পরশু, এরকম করে করে আসলে অনেক লেন্দি হয়ে যায় পড়াশোনাটা। তারপরে ভাইয়া হচ্ছে আমাদের ইওয়ার্ডটা থেকে শুরু করতো। ইওয়ার্ডের বিভিন্ন টপিকস, যেমন হচ্ছে আম, যেগুলা টাফ কোয়েশ্চেন গুলা, যেগুলা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যায়, কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে আমরা এক্সক্লুড করতে পারবো, উনি বলে দিতেন যে এভাবে এভাবে এক্সক্লুড করতে হবে। তো আসলে সিকেতে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্সক্লুড করা। আমি দেখছি যারা
খুব সুন্দর করে এক্সক্লুড করতে পারে, তারাই হচ্ছে কারেক্ট আনসারটা খুব ভালো করে বের করে নিয়ে আসতে পারে। তো ভাইয়া সবসময় বলতেন যে তোমরা সবসময় থিঙ্ক করবা যে এক্সক্লুড কিভাবে করা যায়। তো এক্সক্লুড যত ভালো করে করতে পারবা তত তাড়াতাড়ি রাইট আনসারটা তোমরা, অনেক সময় হয় কি দুইটা আনসারের মধ্যে আমাদের অনেক কনফিউশন লাগে, তো আমরা আসলে কনফিউজ হয়ে যাই যে দুইটাই তো ঠিক মনে হচ্ছে, তাহলে কোনটা করব। তখন হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেনের সাথে আমাদের হচ্ছে একটা পিন পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে হাইলাইট করা যায় ওই টপিক, ওই ওয়ার্ডটার সাথে আমরা হচ্ছে যে স্টেমটা ছিল ওইটা মিলায় দেখতে হয় যে হচ্ছে ওইটার সাথে ওইটা আমরা যাচ্ছে কিনা বা মিলতেছে কিনা। তখন আমরা এক্সক্লুড করার ইয়েটা, ওই স্ট্র্যাটেজিটা ভাইয়া সবসময় বলে দিতেন যে কিভাবে কোন জিনিসটা ধরতে পারলে আমরা এক্সক্লুড করতে পারবো। আর তারপরে উনি হচ্ছে আমাদের এথিক্স পোর্শনটা স্টেপ টু সিকেতে অনেক বেশি আসে, এবং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, এগুলা আমি যেটা ফিল করেছি আমার পরীক্ষাতে অনেক বেশি এথিক্স ছিল, অনেক বেশি এথিক্স এবং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টের কোয়েশ্চেন ছিল। তো ওগুলা ভাইয়া হচ্ছে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেক কেস শেয়ার করতেন, যেগুলা হচ্ছে নাম মেনশন না করে, পেশেন্টের কোনো কিছু শেয়ার না করে, জাস্ট হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। দেন ওগুলো আমাদেরকে অনেক কাজে লাগছে, যেমন ইন কেস অফ দি ওল্ড পিপল, যদি ফ্যামিলি ইনভলভ করতে হয় সেগুলো কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, যেটা আমাদের রিয়েল লাইফেও নেক্সটে অনেক কাজে লাগবে, যে আমরা পেশেন্টের সাথে যখন ডিল করব তখন আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। আমরা তো আসলে বাংলাদেশের সিস্টেম এবং ইউএসএ সিস্টেমের সাথে অনেক বেশি পার্থক্য থাকে। তো অনেকেই জানে না যে ইউএস এর পেশেন্টদের সাথে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে ওদের মেন্টালিটিটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারলে সব সুবিধা হয়, এবং পেশেন্টের সাথে রিলেশনশিপটা কিভাবে আমরা বিল্ড আপ করতে পারি। সো ভাইয়ার কথাগুলো শুনে আমার মনে হতো যে না, এভাবে আমরা করতে পারি। দেন আমি আবার ডক্টর অফিসে যখন কাজ করতাম তখন আমার কাছে মনে হতো না যে ভাইয়ার যে কথাগুলো বলছে ওগুলো অ্যাপ্রোচ করে দেখি, যে পেশেন্টের সাথে কথা বলে তাদের সাথে কিভাবে আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারি, তো আমি ওটা প্র্যাকটিস করতে পারতাম। তো যার কারণে আমার কাছে খুবই হেল্পফুল মনে হতো। সো কিন্তু একটা প্রবলেম হয়েছিল আমার, যেটা যে আমার মাঝখানে অনেকগুলো গ্যাপ পড়েছিল প্রিপারেশনের মধ্যে। আম, যদি আমি ভাইয়ের ক্লাসের সাথে বা হচ্ছে ওনার ব্যাচটার সাথে সবকিছু পড়াশোনা শেষ করে পারতাম, ডেফিনেটলি আমাদের অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। বাট ইন কেস অফ মি, মানে আমার পার্সোনাল লাইফের কারণে আমার অনেকগুলো ট্রাভেল করতে হয়েছিল মাঝখানে, আমার প্রিপারেশন টাইমের মাঝখানে আমার অনেকবার বাংলাদেশে যেতে হয়েছে, প্রিপারেশনের মধ্যে 2বার বাংলাদেশে যেতে হয়েছে, যেটা আমার হচ্ছে একটা ব্যাকলগ ছিল, যার কারণে আমি আসলে পড়াশোনার যে একটা ফ্লো ছিল, পড়াশোনার একটা ইয়েতে আমার একটা গ্যাপ পড়ে গিয়েছে। যাই হোক, তারপরেও ভাইয়া কনস্ট্যান্টলি, আমাদের ব্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কনস্ট্যান্টলি ভাইয়া সবার খোঁজ খবর নিতেন, যে তোমাদের কি অবস্থা, হ্যাঁ কে কতটুকু পড়াশোনাতে আছো, তোমাদের এনবিএম স্কোর কত, সবসময় আপডেট চাইতেন। যার কারণে আমাদের ব্যাচে কেউই আসলে ছিটকে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না, ভাইয়া সবসময় আমাদেরকে হচ্ছে খোঁজ নিতেন, যে কে পরীক্ষা দিচ্ছ, বা কে কোন দিন ডেট নিয়েছো আমাকে জানাও, বা তোমাদের এনবিএম স্কোর কত, হ্যাঁ আমাকে জানাও, ইন কেস অফ এনি হেল্প আই ক্যান হেল্প। তো সবসময় উনি হচ্ছে খোঁজ নিতেন, যার কারণে আমি সবসময় মানে ওইটাই দেখতাম যে ভাইয়া খোঁজ নিচ্ছেন। যার কারণে আমারও একটা ধারণা থাকতো যে না, ভাইয়াকে জানাইতে হবে, আমার নেক্সট এনবিএম স্কোরটা জানাইতে হবে, দেন ভাই আমাকে বলবে যে পরবর্তী স্টেপ কি করতে হবে। দেন আমার স্টেপ 2 যখন হচ্ছে প্রিপারেশন নিচ্ছিল, ফার্স্টটা শেষ করতে আমার অনেক টাইম লেগেছে, যেহেতু মাঝখানে আমার গ্যাপ ছিল। কিন্তু দেশ থেকে ফেরার পরে যখন আমি বুঝলাম যে না, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, দেন আমি হচ্ছে ডেডিকেটেডলি স্টাডি করা শুরু করি। ডেডিকেটেড স্টাডি করা শুরু করার মধ্যে আমার ফার্স্ট ক্লাসে যখন আমি গিয়েছি, তখন সিকের প্রিপারেশন হিসেবে আমি ভাইয়ার নোটস গুলা দেখতাম, আর হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড, অলরেডি ইওয়ার্ল্ড সবসময় করতাম। ইওয়ার্ল্ডটা হচ্ছে যে কোনো সিস্টেম একটা কিছু পড়ার পরে ইওয়ার্ল্ড সলভ করতে হবে, এবং যেখান থেকে কনফিউশন লাগবে ভাইয়ার হচ্ছে নোটস গুলা ছিল ওখানে অনেক ইলাবোরেটলি ব্রিফ করা থাকে। তো ওগুলা হচ্ছে খুলে খুলে জাস্ট টপিকটা, যেমন আমার কোনো ফ্লো চার্ট আমি ভুলে গেছি, তখন হচ্ছে ভাইয়ার নোটটা খুলে ওই ফ্লো চার্টটা দেখে নিলে তখন হচ্ছে ফ্লো চার্টটা মনে পড়ে যেত, তখন আবার হচ্ছে ইওয়ার্ল্ডের কোশ্চেন নিয়ে আমি ব্যাক করতাম আর কি। আম, তারপরে আমি রিসোর্স হিসেবে ইউজ করেছি হচ্ছে সিএমএস ফর্মস। যখন আমার একবার ইওয়ার্ল্ড এর পাস শেষ হয়ে গেল, দেন আমি আমার ইনকারেক্ট গুলা করছিলাম, যেহেতু আমার ইনকারেক্ট গুলা বেশ অনেকগুলাই ছিল। তো আমি বুঝতেছিলাম যে আমার ইনকারেক্ট গুলা না করলে হয়তো বা আমার কনসেপ্টটা ভালো করে ক্লিয়ার হবে না। দেন আমি ইনকারেক্ট করা শুরু করলাম। আমার যে যে সাবজেক্ট গুলাতে উইক পয়েন্ট ছিল, তো
তো ওগুলাতে আমি ইনকারেক্ট গুলো শুরু করেছি। ইনকারেক্ট গুলো করার সাথে সাথে আমি যেটা করতাম, শর্ট আঙ্কিং করতাম। আমি একটা কাগজে লিখে রাখতাম যে আমার কোন পয়েন্টটাতে, যেমন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট স্টেপ। তো আমি হয়তো বা একটা ভুল আনসার দিয়েছি, তো ওই ভুল আনসারটা আমি সঠিক আনসারটা খাতায় লিখে রাখতাম যে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট স্টেপ, দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট স্টেপ। জাস্ট এক লাইন অথবা 2 লাইনের, জাস্ট আমার রিমেম্বারিং এর জন্য, যেটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে। অনেকে আঙ্কিং ইউজ করে, জাঙ্কি নোটস ইউজ করে, বাট আমি আসলে ওগুলা হেল্পফুল অতটা আমার কাছে, মানে আমি ফিল করি নাই। কারণ হচ্ছে এক একজনের কাছে এক একটা স্ট্র্যাটেজি বেশি হেল্প করে। তো আমার কাছে যেটা হেল্প করেছে যে আমার ভুলগুলা, আমি কোন জায়গাতে ভুল করছি সেটা লিখে রাখাটা আমার কাছে বেশি হেল্প করেছে। সেকেন্ড পাসটা দেওয়ার সময় আমি সেম করেছি, যেগুলো আমার ভুল হয়েছিল সেগুলো আমি ছোট ছোট 1 লাইন করে করে জাস্ট শর্ট নোট করে লিখে রাখতাম যে এটার পরে এই স্টেপটা হবে, অথবা এটা ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমি এই মেডিসিনটা দিব। তো যার কারণে আমি এই নোটগুলা পরীক্ষার আগে আমি রিভাইজ করে যেতে পেরেছি, যার কারণে আমার মাথার মধ্যে ওই জিনিসগুলা ছিল সবসময়। এনবিএমই টা স্টার্ট করেছি যখন হচ্ছে আমার সেকেন্ড পাসটা আমি দিচ্ছিলাম, তখন এনবিএমই টা স্টার্ট করেছি। কিন্তু এখানে আমার অনেকগুলো ভুল আমি বুঝতে পেরেছি শেষের দিকে, যে এনবিএমই গুলো আমি অনেক প্রিম্যাচুরলি দিয়ে ফেলেছিলাম, যার কারণে প্রথম দিকের এনবিএমই গুলার মার্কস অনেক কম আসতো। তো কম আসার কারণে যেটা হতো যে আমার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক লো হয়ে যেত, দেন আমি আরো পিছাইতাম পরীক্ষা, এরকম আর কি। মানে টার্গেটটা আমার আরো পিছিয়ে যেত, যে না আমার তো এনবিএমই মার্কস কম আসছে, আমি হচ্ছে তাহলে আরো পরে পরীক্ষা দিব। এটা আমার মনে হয় সবার একটু ইয়া করলে ভালো। আমার যেটা মনে হয় যে এনবিএমই গুলা আসলে ফুল প্রিপারেশন না নিয়ে অ্যাপ্রোচ করা ঠিক না। যদি কেউ মনে করে যে না আই এম প্রিপেয়ার্ড, তখনই এনবিএমই গুলো স্টার্ট করা উচিত। দেন হচ্ছে ওর মার্কস গুলো ভালো আসবে, আর ও কনফিডেন্স পাবে। সো একবার যদি কনফিডেন্স পেয়ে যান, তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে পরে এনবিএমই গুলো আরো ভালো হতে থাকে। আমি এটা খেয়াল করছি আর কি। যেটা প্রিমেচুরলি এনবিএমই গুলো একদমই ঠিক না, যেটা আমি ভুল করেছি। আমি বেশ কয়েকটা এনবিএমই প্রিমেচুরলি দিয়ে ফেলেছি, কারণ একজন আমাকে সাজেস্ট করেছিল যে না সেকেন্ড পাসের সময় এনবিএমই দেওয়া স্টার্ট করতে। সো আমি ওইটাই করেছি, যার কারণে আমার হচ্ছে এনবিএমই এর মার্কস গুলো অনেক কম আসছিল। আম তো লাস্টের দিকে যখন আমি হচ্ছে দেখলাম যে না আমার এনবিএম এর মার্কস গুলো ভালো আসছে না, তখন আমি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাইকে হচ্ছে নক দিই যে ভাইয়া আমার তো এই অবস্থা, আমি কি করতে পারি। তখন ভাইয়া বললো যে আর কোনো এনবিএম এর তার দরকার নেই, তুমি আগে হচ্ছে সেকেন্ড পাস শেষ করো। এন্ড হচ্ছে ভাইয়া আমাকে একজন সিনিয়রের সাথে যোগাযোগ করে দেন। তো উনার কাছ থেকেও স্ট্র্যাটেজি আমাকে শুনতে বলেন যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় কোয়েশ্চেন গুলাতে। তো উনার কাছ থেকেও আমি শুনেছি, উনিও আমাকে সেম গাইডলাইন দিয়েছেন যে যাতে আমি ইয়া না করি, নেক্সট অ্যাপ্রোচ না করি এনবিএমই তে। আমার ফুল প্রিপারেশন হওয়ার পরে আমি যখন এবার শেষ করব এন্ড আমার একবার রিভিশন হয়ে যাবে, দেন আমি এনবিএমই টা দিতে। তো আমি ওইটাই ফলো করছি। ফলো করার পরে মোটামুটি আমার একটু আগের থেকে ইমপ্রুভ হয়েছে। তারপরে হচ্ছে আমি এমবোজের এথিক্স পোর্শনটা আমি পড়াশোনা করেছি। এমবোজের এথিক্স এন্ড হাই ইয়েল পোর্শন যেটা, ওইটা আমি সলভ করেছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা আর একটু হেল্পফুল হয়েছে আমার জন্য, কারণ ইউভাল্ট অনেক সময় এথিক্স পোর্শনটা আমরা অত ভালো করে পাই না, বা অত আলাদা করে সাবজেক্টটা ওরকম করে বেশি আমার কাছে মনে হয়নি হেল্পফুল। বাট এমবোজের যে এথিক্স পোর্শনটা এবং এমবোজের যে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোশ্চেন গুলো, ওগুলা অনেক হেল্পফুল আমার কাছে মনে হয়েছে। তো আমরা লাস্টের দিকে, প্রিপারেশন লাস্টের দিকে ওটা করার চেষ্টা করেছি সবগুলা। অ্যান্ড এমবোসের 200 হাই ইয়েল্ড কোয়েশ্চেন্স, ওগুলা সবগুলার যে টপিকস গুলা কভার করে, আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা করলে মোটামুটি আম, ভালো একটা ইয়া করা যায়। আম, তারপরে আমরা ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্টে ইউজ করেছি, যেগুলাতে যেগুলোর মধ্যে বেশি ফোকাস করেছিলাম আমরা হচ্ছে, আমি হচ্ছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্টে। সো যেহেতু ওইটা আমার একটা উইক পয়েন্ট ছিল, এবং যে বায়োস্টেটটা আমার একটা উইক পয়েন্ট ছিল, আমি বায়োস্টেটে অনেক উইক ছিলাম। সো যার কারণে আমি বায়োস্টেটে বারবার প্রত্যেকটা এনবিএমই দেওয়ার আগে বায়োস্টেটটা চেষ্টা করতাম যে সূত্রগুলা, তারপরে হচ্ছে আম, যে কোয়েশ্চেন গুলা, ওগুলা একটু আবার দেখে যাইতে। তো ওইটা রিকভার করার চেষ্টা করেছি। আর ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্ট থেকে আপনি যদি সবকিছু নাও শুনতে পারেন, বাট ডিভাইনের কিছু হাই এল টপিকস আছে, ওগুলো আপনি সার্চ দিলেই পাবেন। তো ওটা ওটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে যার যার হচ্ছে উইকনেস আছে, ওই ডিভাইন ইন্টারভেনশন পডকাস্ট গুলো শুনলে তার হচ্ছে, যেমন আমি কি করতাম যে সারাদিনে পড়াশোনা করার পরে হয়তো বা কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন করার পরে বিকালবেলা, সারাদিন তো আর পড়া যায় না, তো বিকালবেলা আমাদেরকে একটু বের হতে হয়, ব্রেক নিতে হয়। আমার কাছে মনে হয় একটু হাঁটলে বা ইয়ে করলে আমাদের স্ট্রেংথ, স্ট্যামিনা, মেন্টাল
যে সিচুয়েশন, ওইটা অনেক ভালো হয়। তো আমি বিকালবেলা হাঁটতে বের হতাম, আর সারাদিন পড়াশোনা করে বিকালবেলা হাঁটতে বের হতাম, ওই হাঁটার মধ্যে মধ্যে আমি পডকাস্টটা শুনতাম। হাঁটার সাথে সাথে আমি পডকাস্টটা শুনতাম, যার কারণে আমার পডকাস্টটাও শোনা হয়ে যেত, প্লাস একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয়ে যেত আর কি। প্লাস একটা বাইরের এনভায়রনমেন্ট থেকে ঘুরে আসার পরে আবার হচ্ছে মাইন্ডসেটটাও আর ভালো হতো, এবং সন্ধ্যার পরে আমি আবার আবার একটু ফোকাস নিয়ে পড়তে বসতে পারতাম। তো এটা একটা হতে পারে। সিএমএস গুলা বলবো যে সিএমএস গুলা যদি কোনো কারো উইকনেস থাকে বেশি, যেমন হচ্ছে কোনো একটা সাবজেক্টে উইকনেস, যেমন আমার গাইনি, আমার পিডিতে মার্ক কম আসতো। তো আমি চেষ্টা করেছি সিএমএস গুলো সবগুলা করার, এবং পিডিতে সিএমএস গুলো করার পরে আমার এনবিএম এর মার্কস গুলো মোটামুটি একটু ভালো আসা শুরু করছিল। তো সিএমএস গুলো আমি বলবো ইম্পর্টেন্ট। এন্ড হচ্ছে উম, বাকি হচ্ছে এই তো এইগুলাই হচ্ছে মোটামুটি প্রিপারেশনের মধ্যে ছিল। আরেকটা যেটা বলবো যে প্রিপারেশনের মধ্যে আমার যেটা ফল্ট ছিল, আমার যেটা মিস্টেক আমার কাছে মনে হয়েছে, আমার প্রিপারেশনের মধ্যে অনেকগুলো গ্যাপ হয়েছিল, যেটা আমি কাউকে সাজেস্ট করব না। যে যদি কাউকে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহলে ডেফিনেটলি সে যেন চেষ্টা করে যে তাড়াতাড়ি যত আর্লি পসিবল ফুল প্রিপারেশন নিয়ে দিয়ে দিতে। কারণ মাঝখানে যদি আপনার গ্যাপ পড়ে যায়, আপনার প্রিপারেশনটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে, এবং আপনি আগের পড়াশোনা সব ভুলে যাবেন, যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। তো আমি দেখলাম যে যেটা হচ্ছে 3-4 মাসের আগে পড়েছিলাম সেটা আমি ভুলে গেছি, যার কারণে আমাকে ওই জিনিসগুলো আবার পড়লে আবার পড়তে হয়েছে, বারবার রিভাইজ করতে হয়েছে। পরীক্ষার আগে আমি হচ্ছে ওই জিনিসগুলা ইওয়ার্ল্ড এর কিছু কিছু সেভ করে রাখছিলাম আমি, নোটস, তারপরে হচ্ছে যেগুলো টেবিলস ছিল, যেগুলো ফ্লো চার্ট ছিল, ওগুলো আমি হচ্ছে নোটস করে রাখছিলাম নোটবুকে। তো ওইটা আমি পরীক্ষার আগে, মানে যেগুলাতে আমার প্রবলেম ছিল ওগুলা বারবার দেখতে হতো। যখন আমি কোনো মিস্টেক করতাম, দেন আমি হচ্ছে ওই ইওয়ার্ল্ড এর টেবিলস অথবা ইওয়ার্ল্ড এর ফ্লো চার্টে আবার খুঁজে দেখতাম যে কোন জায়গাটাতে আবার মিস্টেক হচ্ছে। তো ওই ফ্লো চার্টটা থেকে আমি বের করে দেন হচ্ছে ওইটা কারেক্ট করার চেষ্টা করতাম। প্লাস ভাইয়ার নোট ছিল, তো ওই টপিকসটা যদি আমার কোনো উইকনেস থাকতো, দেন আমি ওই ভাইয়ার নোটসটা ওই পেজটা খুলে দেন হচ্ছে ওই ওই জিনিসটা হচ্ছে আবার একটু রিডিং দিয়ে নিতাম। তো এভাবে করে আমি মনে রাখার চেষ্টা করছি পড়াশোনা। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে, আপনাকে বারবার রিভাইজ করতে হবে, লাইক টেবিলস গুলা বারবার, ফ্লো চার্ট গুলো আপনার চোখের সামনে ভাসতে হবে, যাতে আপনার মনে থাকে জিনিসগুলা, যে কোনটার পরে কোনটা আসতেছে। তো অনেক কিছু হয় যে ইউআর মানে মেইন কোয়েশ্চেনে, যে আমরা হচ্ছে এটার পর এটা দিব না এটা দিব। তো আপনার যদি ফ্লো চার্টটা মনে থাকে, দেন আপনি হচ্ছে ইজিলি বের করতে পারবেন যে এটার পরে কোনটা হবে। অনেক কিছুই কনফিউজিং থাকে। তো ফ্লো চার্টটা যদি আপনার মনে থাকে, দেন আপনি হচ্ছে এক্সপ্লোর করতে পারবেন, এবং হচ্ছে ওই জিনিসটা মনে থাকলে আপনি ডেফিনেটলি কনফিডেন্টলি আনসার করতে পারবেন। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে বারবার রিভাইজ রিভাইজ করতে হবে। আমাদের পড়ার মাঝখানে মাঝখানে, এনবিএম মাঝখানে মাঝখানে বারবার রিভিশন দিয়ে যেতে হবে, যাতে করে আমরা পরেরটাতে ভালো করতে পারি। এবং যেটাতে উইকনেস, সেই সাবজেক্টটা ভালো করে রিভাইজ করতে হবে, যে কোনটাতে আমার উইকনেস ছিল। এটা একটা পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে। এন্ড ভাইয়ার ক্লাসগুলাতে আমার আরেকটা জিনিস হেল্পফুল বেশি মনে হয়েছে। ভাইয়া হচ্ছে সবসময় আপডেট দিতেন যে আহ, এটা কিন্তু এখন আপডেটেড হয়ে গেছে। অনেক সময় ইওয়ার্ল্ডেও সবসময় আপডেটেড পড়াশোনা থাকে, বাট অনেক সময় আমরা ইওয়ার্ল্ডে খেয়াল করি না জিনিসটা, যে গাইডলাইন কোনো কিছু চেঞ্জ হয়েছে কিনা। তো ভাইয়া সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বলে দিতেন, যেহেতু ভাইয়া সবসময় ক্লিনিক্যাল, মানে ভাইয়া সবসময় প্র্যাকটিসে এবং সবসময় আপডেটেড গাইডলাইনটা ওনার সাথে থাকতো। তো উনি আমাদেরকে কিন্তু বলে দিতেন যে এটা কিন্তু আপডেটেড হয়েছে, এই স্ক্রিনিং গাইডলাইনটা কিন্তু আপডেটেড হয়েছে, তোমরা কিন্তু এটা দেখে নিও। তো আমরা হচ্ছে তখন ওই যে যে ওয়েবসাইটটা থাকে, স্ক্রিনিং এর ওয়েবসাইট এবং গাইডলাইন যেটা থাকে, ওইটার ওয়েবসাইট থেকে আমরা আপডেটেড পোর্শনটা দেখে নিতাম, ওইটা আমরা নোট করে নিতাম। পরীক্ষার আগে যেটা করেছি আমরা, পরীক্ষার আগে আমরা এনবিএমই গুলা, আম, আমি হচ্ছে যখন 2 সপ্তাহ আগে এনবিএমইটা দিই, তখন আমি ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আমি কি পরীক্ষাতে যেতে পারি না। তখন আমার যেহেতু আগের এনবিএমই গুলাতে মার্কস খুবই কম আসতো, তো আমি কনফিডেন্স পাচ্ছিলাম না। তো যার কারণে আমি ভাইয়াকে সবসময় জিজ্ঞেস করতাম যে ভাই কি করব। তখন লাস্টের দিকে ভাইয়া যখন বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তাহলে আরেকটা এটা দিয়ে দেখো যে তোমার কেমন আসে, দেন আমাকে জানাও, তারপরে আমি হয়তো তোমাকে সাজেশন দিতে পারবো। তখন লাস্টের দিকে যখন আমার একটা মার্ক একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্টে আসছে, তখন আমি ভাইকে বললাম যে ভাইয়া আমি তো সব পড়াশোনা করেছি, এখন আমার মার্কসটা এরকম আসছে, আমি কি করতে পারি। তখন ভাইয়া বললো যে বি কনফিডেন্ট, তুমি পরীক্ষাতে যাবা,
মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিবা, এবং পরীক্ষার দিন এনিথিং হতে পারে। তুমি যদি আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স করো, দেন তোমার মার্কস অনেক বেড়ে যাবে। আর যদি তোমার মাথা গরম হয়ে যায় তখন মার্কস কমে যাবে। তো এটাই হয় আসলে, মানে পরীক্ষার দিনের প্রিপারেশনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমরা সবাই প্রিপারেশন নেই, আমরা সবাই কষ্ট করি, বাট এক্সাম ডে প্রিপারেশনটা ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিপারেশন। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আগের দিন ঘুম, আগের 2 উইকস আপনার লাস্ট প্রিপারেশনটা কি নিচ্ছেন সেটা অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। অ্যান্ড আপনার খাওয়া, আপনার স্ট্যামিনা, আপনার ফোকাসনেস, সো ওই ফোকাসনেসটাও হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হয়। আম, যেটা করেছিলাম আমরা, যে লেন্থ যেহেতু 9 আওয়ার্স ছিল, সো আমি হচ্ছে পরীক্ষাতে যাওয়ার আগে বাসায় 9 আওয়ার্স এর এক্সাম দিয়ে গেছিলাম। 2 দিন এরকম হয়েছে যে আমি ফুল লেন্থে এক্সাম দিয়ে গেছিলাম, যাতে আমি বুঝতে পারি যে আমার স্ট্যামিনাটা আমি ধরে রাখতে পারছি কিনা, এবং পরীক্ষাতে আমি যেভাবে অ্যাপ্রোচ করব গ্যাপ দিয়ে দিয়ে, যেটা আমি ডিসাইড করেছিলাম যে 5-5-5, 10-10-10 এরকম করে, যেটা গ্যাপ আমি মেনটেন করতে ডিসাইড করেছিলাম, ওইভাবে আমি সেম পরীক্ষার মতো করে আমি বাসায় পরীক্ষা দিয়েছি। সেটা হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড এ ব্লক করে আমি বাসায় র্যান্ডমলি বাসায় পরীক্ষা দিয়েছি। অ্যান্ড আমার খাবার দাবারও সেম ছিল, যেটা আমি পরীক্ষার দিন খাবারটা নিয়ে যাব আমি ডিসাইড করছিলাম। তো আমি ওইভাবেই আমার বাসার খাবারটা রেডি করছি, এবং পরীক্ষাটা আমি ওইভাবেই দিয়েছি যে আমি ওই স্ট্যামিনাটা ধরে রাখতে পারছি কিনা, এবং ওভারঅল আমার মার্কস কেমন আসছে। তো ওইটা থেকে আমি ধারণা করতে পারছি যে না, আমি এখন পরীক্ষাতে যাওয়ার মতো কিনা। কারণ অনেকে আমি দেখছি যে এটা করেন, যে আহ, আহ, আম, মানে অফলাইন দেওয়া, বা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে অনলাইন দেওয়াটা সবচেয়ে বেস্ট। এবং হচ্ছে অনলাইনে আমাদের যে প্রেশারটা থাকে, পরীক্ষার প্রেশার, ওটা আমরা ফিল করতে পারি ভালো, তো আমাদের মার্কসটা জাজটা ভালো হয়। কিন্তু অফলাইন দিলে আমার কাছে মনে হয় যে সেটা জাজমেন্টটা ভালো আসে না। মানে আমরা অফলাইনে অনেক বেশি কুল থাকি, অনেক বেশি রিল্যাক্স থাকি, যে আমাদের তো আচ্ছা অফলাইন ঠিক আছে, কিন্তু অনলাইনে টাইমের সাথে আমি ম্যানেজ করতে পারছি কিনা, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারছি কিনা, সেটা দেখার জন্য বাসায় অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস করে যাওয়া উচিত। প্রিপারেশনটা নিয়ে যাওয়া উচিত পরীক্ষার দিনের জন্য। আম, আর প্রিপারেশনের আগে, মানে পরীক্ষার 1 সপ্তাহ আগে আমরা যে এনবিএম গুলা দিয়েছিলাম, আমি ওইগুলা হচ্ছে ভালো করে আবার রিভাইজ করে গিয়েছি, ফ্রি 120 গুলা রিভাইজ করে গিয়েছি। আম, পরীক্ষার 2-3 দিন আগে আমি ইয়াতে গিয়ে এনভায়রনমেন্টটা দেখার জন্য আমি ফ্রি 120টা প্রোমেট্রিক সেন্টারে দিয়েছি, যাতে আমি দেখতে পারি যে এনভায়রনমেন্টটা কেমন, কোথায় ওয়াশরুম আছে, কতটুকু টাইম আমার লাগতে পারে ওয়াশরুমে যেতে, কতটুকু টাইম আমার লকারে যেতে লাগবে, কতটুকু টাইম কি করতে লাগছে। সো ওই এনভায়রনমেন্টটা দেখার জন্য আমি প্রোমেট্রিক সেন্টারটাই চুজ করেছি। আম, যেটা আমার কাছে খুবই হেল্পফুল মনে হয়েছে, এবং কতটুকু টাইম আমার ট্রাভেলিং এ লাগবে, কারণ রিয়েল সিনারিও আপনাকে সবসময় এক্সপিরিয়েন্স দেয়। তো আমি মনে করি পরীক্ষার আগে একদিন হলেও প্রোমেট্রিক সেন্টারটা যেটাতে দিবেন সেটা ঘুরে আসা উচিত। আম, এই এটাই। আর হচ্ছে পার্সোনালি আমি বলবো যে it was the best decision to have have a mentor like ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ভাইয়া। কারণ আমি এখন পর্যন্ত ওনার গাইডেন্সে আছি, এবং ভবিষ্যতেও আমার রেসিডেন্সি জার্নি পর্যন্ত আমি ওনার গাইডেন্সে থাকবো। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে এইটা একটা লং জার্নি। মেন্টাল ব্রেকডাউন এন্ড আপনার হচ্ছে পড়াশোনার মধ্যে গ্যাপ সবারই পড়ে যায়। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য পিপল সবারই গ্যাপ পড়ে। সো ওই গ্যাপটা কিভাবে কাভার করতে হবে, এবং ভাইয়ের সাথে সবসময় যদি আমরা যোগাযোগ রাখি, তাহলে ভাইয়া আসলে সবকিছুতে হেল্প করেন, এবং একটা গাইডলাইন এই জার্নিটাতে ডেফিনেটলি দরকার। আই উইশ আই কুড জয়েন দ্য স্টেপ ওয়ান ব্যাচ, বাট ওই সময় আমার আসলে ছিল না অপরচুনিটি, তো আমি পাইওনি, তো যার কারণে পারিনি, নিজে নিজে করতে হয়েছে। বাট আই উড ডেফিনেটলি সাজেস্ট এনিওয়ান who is on this USMLE journey to get a guideline and get a good mentor. এবং ভাইয়া হচ্ছে ডেফিনেটলি সবকিছুতে হেল্প করে। লাইক একটা সিভি কিভাবে হচ্ছে বেটার করা যায়, শুধুমাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে তো নাই, যে একটা সিভি কিভাবে বেটার করা যায়, পার্সোনালি হাউ ইউ নো ইয়োর সেলফ। তো এটা এটা আসলে বের করাটা খুবই কষ্ট। অনেক সময় আমরা গাইডলাইন ছাড়া নিজেদেরকে বুঝতে পারি না যে আমরা কোন জায়গাটাতে বেটার আছি। তো ওইটা হচ্ছে অনেক সময় মেন্টর ছাড়া পসিবল হয় না বের করা। তো মানে ভাইয়া সবসময় এই জিনিসটাতে অবজারভারশিপ থেকে শুরু করে ওইটি ব্যাচ, রিসার্চ, এভরিথিং ইজ, এটা একটা টোটাল একটা প্যাকেজ। লাইক এই প্যাকেজটা আমার মনে হয় আর কোথাও আমি দেখেছি কিনা, আই ডোন্ট নো। বাট ভাইয়ার আমি এই প্যাকেজটা দেখেই আসলে আমি অনেক ইমপ্রেস হয়ে গেছিলাম। তো তারপরে আমি ভাইয়ার গাইডলাইনে আসি, ড্রিম মিউজিয়ামের গাইডলাইনে আসি। সো ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট ডিসিশন ফর মি, আই থিঙ্ক।
Yes. Thank you so much, Apu. Facebook একটা question আসছে from Dr. Anika. She's asking where to get the CMS form and is it must to solve it online? CMS ফর্ম অ্যাকচুয়ালি আমি অনলাইন সলভ করিনি, আমি অফলাইনে সলভ করেছি। সো আমি ফাইলটা পেয়েছিলাম আমার একটা ফ্রেন্ডের কাছ থেকে। সো ইউ মাইট গেট ইট somewhere, you know, like people already have that. সো আপনি হচ্ছে খোঁজ করতে পারেন, যারা এই জার্নিতে আছে, যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে, অলমোস্ট সবার কাছেই থাকে। তো এটা আপনি দেখতে পারেন। আর সিএমএস ফর্মটা আমি যেটা করতাম, অফলাইন দিলেও আমরা টাইম ধরে ধরে সলভ করতাম, যেহেতু সিএমএস ফর্ম লাইক ওইটা একটা ব্লক করতে আমাদের যতটুকু সময় লাগে, সো 1 ঘন্টা আমরা হচ্ছে টাইমলাইন সেট করে দিতাম। তো অ্যালার্ম সেট করে দিতাম, তারপরে হচ্ছে আমরা ওই টাইমলাইন ধরে ধরে এক একটা ব্লক সলভ করতাম, যার কারণে আমরা টাইমের মধ্যে শেষ করতে পারছি কিনা এবং টাইমের ওই প্রেশারের মধ্যে আমাদের পরীক্ষাটা কেমন হচ্ছে ওটা বুঝতে পারতাম। যদিও অফলাইন দিয়েছি, বাট ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু ডু ইট অনলাইন, দে ক্যান ডু ইট। Okay, and CMS form গুলো কখন দিলে ভালো হয়, like you would suggest? আমি সাজেস্ট করব যখন আপনার ইওয়ালটা ভালো করে পড়া হয়ে যাবে, তারপরে সিএমএস ফর্মগুলো দেখতে। কারণ সিএমএস ফর্মটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে মনে হয়েছে এনবিএমই টাকে রিসেম্বল করে অনেক বেশি। তো এনবিএমই গুলা দেওয়ার আগে আপনি সিএমএস ফর্মগুলো করলে ভালো, আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি, যে অনেকটা এনবিএমই প্যাটার্নটাকে আমাদেরকে ওরিয়েন্টেশন দেয় সিএমএস ফর্ম। তো ইওয়ার্ড এর একটু প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট এবং এনবিএম এর প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে সিএমএস টা এনবিএম এর সাথে অনেকটা রিসেম্বল করে। সো এনবিএম যদি একটা বেসলাইন দিয়ে দেখতে পারেন আপনি, আপনার ইওয়ার্ডটা শেষ করার পরে যে আপনার বেসলাইনটা কেমন আছে, তো ওই অনুসারে আপনি হচ্ছে আপনার প্রিপারেশনটা, আপনার উইক পয়েন্টটা যেতে পারেন আর কি। সিএমএস ফর্মগুলা এনবিএম টাকে আপনাকে ওরিয়েন্টেশন করাবে। Okay. And last 2 weeks এর মধ্যে like after like NBMEs দিচ্ছেন, তারপর হচ্ছে মোটামুটি URL যখন কভার হয়ে গেছে, like last few points এর মধ্যে 2 weeks এর মধ্যে কি কি পয়েন্টস মানে আপনার মনে হয়েছে যে আমার এগুলা করা উচিত, like in the last few moments just মানে ওগুলা কি করা উচিত? লাস্ট ফিউ মোমেন্টসে আমি লাস্ট 2 উইকস আগে আমি আমার লাস্ট এনবিএমএটা দিয়েছিলাম। তো ওইটাতে আমার যে সাবজেক্ট গুলাতে খারাপ হয়েছিল আমি ওই সাবজেক্ট গুলাতে ফোকাস করেছিলাম, আবার একটু রিভিশন দিয়েছি। যেমন আমি ইওয়ার্ল্ড এর যে টেবলস গুলা ছিল, ইওয়ার্ল্ড এর যে ফ্লো চার্ট গুলা ছিল, ওগুলা আবার একটু দেখছিলাম এবং হচ্ছে আম, ইয়া করেছিলাম। সো আমি পরীক্ষার আগে হচ্ছে স্ট্যামিনা বাড়ানোর জন্য আমি হচ্ছে ওই 7-8 ঘন্টা 4-5টা ব্লক এরকম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আর কি। যে ওইটা দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে ইওয়ার্ল্ড এর যে অ্যাসেসমেন্টটা স্টেপ 2, ইওয়ার্ল্ড 2 অ্যাসেসমেন্ট যেটা, ওইটা ফাইনালি দিয়েছি। ওইটা ফাইনালি দেওয়ার পরে আমার যেটা মার্কস আসছে আমি ওইটা রিসেম্বল করে আসলে পরীক্ষাতে গিয়েছিলাম আর কি। ভাইয়াকেও আমি দিয়েছিলাম, তো ভাইয়া আসলে বলেছিল আমাকে প্রিডিক্টিভ মার্কটা, যে তোমার আসলে এই এই রেঞ্জের মধ্যে মার্ক আসতে পারে আই গ্যাস। তো ডেফিনেটলি ভাইয়ার মতো করে ভাইয়া যেরকম বলছে আসলে ওরকম করেই মার্ক আসছে। তো তারপরেও ভাই আমাকে সবসময় বলে গেছে যে বি কনফিডেন্ট। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি যতটুকু পড়ার আমি পড়েছি। আম, এরপরে যদি আমি বেশি লেন্দি করতে যাইতাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমার প্রিপারেশনটা একটু লেস হয়ে যাবে। তো আমি এই জন্য ভাইয়ের কাছে সাজেশন নিয়ে আমি পরীক্ষাতে গেছি আর কি। আম, কিন্তু যেটা করেছি লাস্ট মোমেন্টে আমি এনবিএম গুলো ভালো করে পড়ে গেছিলাম। এনবিএম গুলা যেগুলা আবার একটু রিভিশন দিয়ে গেছিলাম, যেগুলো পিকচার্স আসছিল, যেগুলা হচ্ছে টপিকস আসছিল, ওগুলা হচ্ছে পড়ে গেছিলাম। এবং দিতে দিতে আবার যদি কোথাও মনে হয়েছিল যে না এই টপিকটা আমি ভুলে গেছি, দেন আমি ওটা আবার রিভিশন দিয়েছি, এরকম করে গেছিলাম। আর ফ্রি 120 ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান আমার কাছে মনে হয়েছে। আমার কাছে রিয়েল এক্সামটা ফ্রি 120-র মতো মনে হয়েছে। মোস্ট রিসেন্ট ওয়ানটা যেটা ওল্ডেস্ট ওয়ান 2018টা, ওইটা অনেক পুরনো। তো ওইটা আমি দিয়েছি। ওইটা যদি কেউ বাসায় দিতে চায় দ্যাটস ফাইন, বাট ওটা একটু ইজিয়ার। বাট নিউ যেটা ফ্রি 120 ওটা মোস্টলি রিসেম্বল করে মেইন পরীক্ষাতে। সো ওইটা যদি কেউ ভালো করতে পারে আই থিঙ্ক দে ক্যান ডু বেটার, ডু গুড অন রিয়েল এক্সাম। ওই ফ্রি 120টা মানে যে প্যাটার্নে আমরা যে লেন্থে
কোয়েশ্চেন গুলো আসছে, তারপরে যে প্যাটার্নে কোয়েশ্চেন গুলো আসছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউএসএমডি কোয়েশ্চেন গুলো ওরকমই। Okay. Thank you so much for answering the questions. একটা final question ছিল আনিকা আপুর কাছে থেকে on Facebook. She wants to know the website for screening, for the guidelines, I assume she's asking. ওকে, সো এটা হচ্ছে UHF, one second, just give me 1 second. Yeah, sure, no problem. May I answer this one? It is USPSTF. Okay. Okay, great. Thank you. তো এটা সবাইকে হেল্প করবে এখন। হ্যাঁ, আর আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে স্ক্রিনিং এবং হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, এই দুটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই দুইটা সবসময় মাথায় থাকতে হবে, লাইক এটা যেন কোনোভাবে আমরা না ভুলি যে কোন বয়সে থেকে কোন বয়স পর্যন্ত স্ক্রিনিং এন্ড ভ্যাকসিনেশন। ভ্যাকসিনেশন থেকে অনেক কোশ্চেন আমি পেয়েছি এবং স্ক্রিনিং থেকে অনেক কোশ্চেন আমি পেয়েছি। সো স্ক্রিনিং এন্ড ভ্যাকসিনেশনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কেউ যদি পরীক্ষার আগের দিনও কিছু করতে চায়, পরীক্ষার আগের দিন বেসিক্যালি তেমন একটা পড়া হয় না, বাট আই উড সাজেস্ট টু চেক অন দ্য স্ক্রিনিং এন্ড ভ্যাকসিনেশন এগেইন। যদিও আপনার মনে থাকবে, তারপরেও আপনি পরীক্ষার আগের দিন ওইটা আরেকবার একটু শুনে যাওয়ার জন্য। এবং হচ্ছে ডিভাইনের যে পডকাস্টটা আছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড এথিক্স, ওইটা একটু জাস্ট শুনে যাওয়ার জন্য। We have one more question for you, Apu. Last assessments should be taken how many days before the exam? I would suggest to take it at least 2 weeks before, that you can get your weak points and improve on that, like in 2 weeks. So I would suggest that at least 2 weeks. Okay. এবং আই থিঙ্ক pre-120 যেটা, সেটা আপনি হচ্ছে উইথিন 1 উইকের মধ্যে রাখতে পারেন। সেন্টারে যদি দিতে চান তাহলে ওটা অ্যাটলিস্ট 1 উইকের মধ্যে রাখলে আমার কাছে মনে হয় বেটার। কারণ হচ্ছে যে নিউয়েস্ট ফর্মটা আছে ওইটা আপনার রিসেন্টলি মাথায় থাকবে, অ্যান্ড আপনার যে প্রোমেট্রিক সেন্টারটা ওইটাও আপনি রিসেন্টলি ঘুরে আসলে আপনার একটা আইডিয়া থাকবে যে আমাকে কতক্ষণ আগে বের হতে হবে, কতক্ষণ আগে আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে, এবং কতক্ষণ আগে তারা স্টার্ট করে দেয়। এটা সম্পর্কে আপনার একটা আইডিয়া থাকবে। যেমন আমার যে প্রোমেট্রিক সেন্টারটা ছিল, ওরা আমাকে টাইম দিয়েছিল 8টা, 7:30টার সময় আমাকে ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে হবে, বাট আমি অনেক আর্লি পৌঁছে গেছি, লাইক 6:45। সো তারা আমার পরীক্ষা কিন্তু আগে শুরু করে দিয়েছে। তো এটা একটু চেক করার জন্য যে আপনার প্রোমেট্রিক সেন্টারটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করছে। Okay. Any final thoughts and any recommendations that you have for those who are planning to give this exam? Yes, so I would definitely suggest them to get a guideline and get get a good mentor. USMLE will be the best for me, was the best for me, so I would suggest that. এবং হচ্ছে আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়া হচ্ছে ডেফিনেটলি এভরি পোর্শনে, মানে উনি এত ব্যস্ত, উনি অ্যাজ অ্যাটেন্ডিং হসপিটালে এত কষ্ট করে ডিউটি করার পরেও আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এত কিছু করছেন, এবং হচ্ছে ইচ এন্ড এভরি স্টুডেন্টের কিন্তু উনি খবর রাখেন। তো এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি হেল্পফুল মনে হয়েছে। আই ডোন্ট নো সবাই এত বিজনেসের মধ্যে টাইম দেয় কিনা, বাট ওনাকে আমি দেখেছি যে যখনই আমি নক দিয়েছি অ্যাটলিস্ট ওই দিন না হলেও পরের দিন উনি আমাকে জাস্ট করেছেন, রিপ্লাই করেছেন এবং ভালো সাজেশন দিয়েছেন। তো এইটা গাইডলাইনের মধ্যে থাকাটা সবচেয়ে বেশি বেস্ট হবে। আর ইউএসএমএল জার্নিতে আমরা অনেক কিছুই জানি না, যেমন রেসিডেন্সি অ্যাপ্লাই এর সময় অনেক কিছু আমরা অজানা থেকে যায়, এবং হচ্ছে স্টেপ টু সিকেতে অনেক সময় আমরা রিসোর্স সম্পর্কে ভালো জানি না, কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা জানি না। তো সেটা আমার মনে হয় গাইডলাইনে আসলে আমরা বেস্ট ওয়েতে এটা ইউজ করতে পারবো। এবং হচ্ছে লেন্দি, যাতে আমাদের পড়াশোনা লেন্দি যাতে না হয় সেই ক্ষেত্রেও একটা টাইমলাইনের মধ্যে থাকাটা বেস্ট। সো আই উড সাজেস্ট টু গেট এনি ইনভলভমেন্ট ইন এনি ব্যাচেস। Definitely, I agree. We have a few more questions from the audience. So Dr. Kabir Bhaiya জিজ্ঞেস করেছেন, on average how many ethics questions in a block in the exam? So এটা যে কোনো প্যানেলিস্ট মানে আপনি বলেন and then how they feel.
আমার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে এক্স্যাক্টলি নাম্বার আমি এখন বলতে পারবো না, বাট অ্যাটলিস্ট 5 to 6 ethics question and more of them quality improvement question আমি পেয়েছি, আমার কাছে মনে হয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার সময় তো আসলে আমাদের ওরকম ইয়ে থাকে না যে আমরা, ও আচ্ছা এটা এতটা কোশ্চেন আমরা পেয়েছি এথিক্স এর, এরকম তো মনে Of থাকে না। course. হ্যাঁ, তো মানে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি হয়েছে, ওরা এমন ভাবে কোশ্চেনটা করে যে ওটা এথিক্স এর মধ্যেও পড়ছে আবার মেডিসিনের মধ্যেও পড়ছে। তো ওইটা কম্বাইন করে ওরা এমন ভাবে একটা কোশ্চেন তৈরি করে যে আপনি ওটা এথিক্স, টোটালি এথিক্সও বলতে পারবেন না, বা টোটালি মেডিসিনও বলা যাচ্ছে না, এরকম আর কি অনেকটা সিনারিও আমার কাছে মনে হয়েছে। যে এথিক্যালি হচ্ছে আম, ওরা ইনভলভমেন্ট করেছে এথিক্যালি, এবং হচ্ছে পরে বেস্ট নেক্সট স্টেপ তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, সো তুমি কি করবে, এরকম আর কি। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এরকম কোয়েশ্চেন, মিক্সড কোয়েশ্চেন অনেক বেশি ছিল। ঠিক আছে. Um, Another question from Dr. Sadia. She asked, may we discuss about the effective way of expenses of USMLE journey in Bangladesh? So it's a general question for everyone about the expenses. Definitely it's personal or perspective, but মানে আপনাদের কি মনে হয়? আম, এটার সবচেয়ে বেস্ট আনসারটা আসলে আমার মনে হয় আপনি যদি ডিএমএসওবিতে, আই রিমেম্বার আমি একটা ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়া হচ্ছে ওখানে একটা ব্রিফ ইলাবোরেটলি একটা পোস্ট দিয়েছেন এই ব্যাপারে আর কি। সো ইউএসএমএল জার্নির কস্ট হিসেবে আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গো দেয়ার অ্যান্ড লুক ফর ইট, বাট এটা হচ্ছে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, বাট ডেফিনেটলি ইটস এ কস্টফুল জার্নি। এভরি এভরি স্টেপে আপনার হচ্ছে টাকা পয়সা তো লাগবেই, অ্যান্ড হিয়ার এন্ড দেয়ার আপনার অনেক খরচই হবে আর কি। Thank you so much. So সাদিয়া আপু আমাদের পেজে ডেফিনেটলি আপনি চেক করবেন, পোস্ট আছে. You can see the total cost, and in terms of effective way, I guess এটা সবার জন্য personal একটা journey থাকে effectiveness কিভাবে manage করা. Besides that, any other questions? Let's see. So if we don't have any other questions, if you have any final thoughts that you want to say, going to all the panelists. If not, then I guess we can conclude the session. Anyone? No, that's all. I already gone through all of them. Yeah. So Thank you so much if for anybody joining. wants to if anybody has any questions, they can knock me and I would happy to answer. থ্যাংক ইউ টু অল দ্য প্যানেলিস্ট। আমাদের কিছু স্টেপ 1 and 2 সিকে ফিচার্স নিয়ে কিছু বলার ছিল। আপনারা অলরেডি ফিচার্স নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, তো আমি জাস্ট একটু হাইলাইট করতে চেয়েছিলাম। So basically our step 1, Dr. Abdullah Masood sir, he offers many things. So including this, we have step 1 batch, step 2 CK batch, as well as step 3 batch. So in the step 1 batch, it's a 6 months course, and Dr. Abdullah Masood sir has exclusive notes that he makes on his own, and it's pioneered so that it covers all of UWorld as well as the basic subjects and the content. So it's very well rounded. আর আমি নিজেও স্টেপ 1 এর আব্দুল্লাহ স্যারের স্টুডেন্ট, সো আমি নিজে থেকেই বলবো যে মানে ক্লাসের লেকচার গুলো খুবই ইনফরমেটিভ, এন্ড দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্যাট like it's very individualized, যেমন হচ্ছে যে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে সেগুলো অ্যাড্রেস করা, তারপর হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্টও থাকে, like after each subject we have like class quizzes and all. So এগুলো খুবই হেল্পফুল, and নিজের একটা like progress নোট করা যায়। সো এটার মধ্যে হচ্ছে আব্দুল্লাহ স্যার like he takes personal responsibility, which is really good. এটা হয়তো I'm not sure অন্য কেউ করবে কিনা because everybody is busy, but he definitely takes a lot of care into this. So
other things for the Step 2 CK class, it's a 5-month course. It's a total of 65 classes, and it covers all the basic and advanced concepts with exclusive notes, just like I mentioned before. And another great thing is that Step 2 CK batcher যদি কেউ already enrolled থাকে, then they get Step 1 free of cost. So as you know, Step 1 and Step 2 is very correlated. So Step 2 CK অনেক কিছু হচ্ছে Step 1 থেকেই মানে cross করা. So definitely যারা হচ্ছে Step 2 CK batch আছে, if they need any like refreshment or review on like Step 1 classes, they are free to do that. তারপর হচ্ছে Step 3 এর জন্য ক্লাসও নেন Dr. Masood sir. And besides that, there are research opportunities. As you know, that research opportunities is something that's more overwhelmingly important these days to get into residency match, just because it's so competitive. So definitely ওটার opportunity থাকবে, and also electives, so clinical experience share ওটা offer করেন, as well as OET batch. So a whole integrated approach definitely that Abdullah Masood sir offers, I would say, from the start of the USMLE journey all the way up to the end, even after match. And he is very, very involved, I would say. So these are some things, and definitely we have weekly webinars to inform everyone of our journeys all together, and everyone is going through their own struggles and trials and tribulations, I would say. So definitely stay tuned. So these are some of the features I would say that should be highlighted, that everyone I would recommend on a personal level from someone who is a part of this. So please stay with us. Thank you, Dr. Melissa. And as you may know, that Dream USMLE also offers like mental health support. So if you feel depressed or you're having problem with your anxiety, you can reach out. We have a separate mental health support group which can personally talk to you and guide you throughout this journey, so you don't feel alone. We are all working together. And we also provide career counseling webinars to pursue career in USA, UK, Canada, and Australia. And also Dream USMLE offers guidance for fellowship. So if you are in PGY3 of residency and you want to pursue fellowship, you can also have that guidance from Dream USMLE as well. Like how Dr. Melissa has explained, it's a complete package. Like I don't think any other organization could offer such benefits or like such support. And you know that Dr. Masood is always has worked beyond, and you would see that like how much he's helpful beyond expectations. And today's seminar is organized by Dream USMLE, and I would say that I want to extend our sincere appreciation to all panelists for their invaluable contributions. Through their stories, we have gained insights into effective study strategies, navigating resources, and the crucial support provided by Dream USMLE and Dr. Abdullah Masood. Preparing for the Step 1 and Step 2 CK exams are undoubtedly a challenging journey, but our panelists have shown us that with dedication and strategic planning, success is within reach. They have emphasized the importance of perseverance in overcoming obstacles and the significance of seeking guidance when needed. As you continue on your own journey, I encourage you to reflect on the wisdom shared today. Consider integrating the strategies and advice offered by our panelists into your own preparation approach. Remember, each step forward, no matter how small, brings you closer to your goal. For those interested in learning more about Dr. Abdullah Masood's Step 1 and Step 2 CK batches, I encourage you to reach out to him directly. His expertise and guidance have been instrumental in the success of many aspiring medical professionals. Lastly, I want to express our gratitude to our audience for their active participation and engagement. And like it's been invaluable to us, and we have learned a lot from this webinar today. And thank you to all the panelists for giving us such a wonderful time, and we enjoyed the webinar. I hope you enjoyed too.
And Thank as you know that we are having weekly webinars every Sunday, so please stay tuned. We are having much interesting topics coming up. So please follow our Facebook page, Dreamy Assembly, and hopefully we will bring out more panelists like today, and we'll answer all your questions. I think that's it for today, and thank you.